ఉపదేశము ఎలా ఉండాలంటే మనిషి యొక్క చెవులు తెరవాలి. ఈ చెవులు కాదు, ఇక్కడున్న చెవులు తెరిస్తే ఈ చెవులకు బాగా అర్థమవుతుంది. If your inner ears or your spiritual ears are open, then you will able to receive the instructions that comes from God. I'm not talking about the physical ears. గ్రహింపు అన్నది దీనికి ఎంత ముఖ్యమో దీనికి అంతే ముఖ్యము. Understanding is equally important to the heart and to your spiritual ears. దీనికి ఇంపార్టెంట్ అని నువ్వు ఎప్పుడు వింటావో అప్పుడు చెప్పుడు మాటలు వినకుండా నీ సొంత ఆలోచనతో నువ్వు బతకవు. You will not depend on your own intellect or gossip, but depending on the instruction that comes from God. దేవుడు ఒకసారి మాట్లాడొచ్చు, 2 సార్లు మాట్లాడొచ్చును. God will speak once, or God will speak in another way. ఎలా మాట్లాడతారు? How will God speak in various ఏ ways? విధంగా In మాట్లాడతారు? what way can He నీ speak? బాధలతో మాట్లాడతారు, God will speak to your నీ problems. శ్రమతో God మాట్లాడతారు. will speak to your struggles. నీకు వచ్చిన శ్రమను బట్టి నీతో మాట్లాడేది దేవుడా దెయ్యమా అన్నది నీకు అండర్స్టాండ్ చేసేటట్టు చేస్తారు. God will make you understand who is that is speaking to you. Is it God or the devil? అలాగే దర్శనం ద్వారా కూడా And మాట్లాడొచ్చు. He will speak through visions. నువ్వు ప్రార్థన అని అనేటప్పుడు ఇక్కడ యోబు ప్రార్థన ఏంటి? What was Job's prayer? దేవుడు తనకు తోడుగా ఉండేటట్టు చేసుకునే ప్రార్థనలో అతను ఉన్నాడు. He was praying in such a way that God will be with him at all times of his life. అతను ఉన్నాడు అని అంటే అతను అన్ని విషయాల్లోనూ దేవుని సంతోషపెట్టేవాడుగా ఉన్నాడు. He was able to please God in all areas of his life. That's the reason he knew that God was with him. అతని విశ్వాసం అంటే దేవుడికి చాలా ఇష్టం. God loved the faithfulness aspect of Job. ఎందుకు ఇష్టం? Why did God be well pleased with దేవుని Job? ఎక్కువ ప్రేమించాడు The కాబట్టి. reason is because he loved God so much. ఎవరు దేవుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తారో వాళ్ళకి దేవుడికి ఇష్టమైనవి బాగా తెలుసు. And whoever loves God will clearly know what are the things that pleases God. దేవుడు ఎలా గుర్తు పెట్టుకున్నాడు? How will God remember that? యోబు జీవితంలో దేవుడి యొక్క వాక్యం ఉంది కాబట్టి యోబుని గుర్తు పెట్టుకున్నారు. Job's life was so commendable that God was able to remember Job. Job 33 verse 18 and 19. యోబు 33వ అధ్యాయము 18-19 వచనం. జోబ్ చాప్టర్ 33 వర్సెస్ 18 and 19. ఆయన వారి చెవులను తెరవజేయును, వారి కొరకు ఉపదేశము సిద్ధపరచును. Job 33 verses 18 and 19. వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలనను, ఒకని ఎముకలతో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలనను వాడు శిక్షణ నొందును. శిక్షణ నొందును అంటే బాధల ద్వారా శ్రమల ద్వారా కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, నేర్పిస్తూ ఉంటారు. Man is also chastened with pain on his bed and with strong pain in many of his bones. So that means through punishment, God ఇది ఎవరు speaks. నేర్పించలేరు. Nobody has taught us like this. దేవుడు మాత్రమే Only నేర్పించగలుగుతాడు. God can teach us like this. అదే యోబుకు నేర్పించింది. That's exactly what God taught Job. కాబట్టి దేవుడు శ్రమల ద్వారా బాధల ద్వారా కూడా మాట్లాడతారు. అంటే నీకు వచ్చే బాధ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని నువ్వు గుర్తుపడితే నీతో మాట్లాడేది ఎవరా అన్నది నువ్వు తెలుసుకుంటావు. God can speak through various pains and struggles, but if you remember who is that speaking to you, then you will able to identify. ఇది గుర్తు పెట్టుకోరు, నెగటివ్ థింగ్స్ ని మాత్రం గుర్తు పెట్టుకుంటారు. People easily identify and capture the negative thoughts or negative things and all instead of focusing on what God wants to say. ఇదే కదా మెయిన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇదే వద్దనుకుంటాను దాని మీదనే దృష్టి పెడతారు, అందుకనే నేను ఆ మార్గంలోనే పంపిస్తున్నారు. Whichever way you're not supposed to go, people want to go into that particular way, and because you desire the negative way, you చాలా go that కష్టం way. మనుషులకి. People find it very difficult to transform according to the word అందుకే of God. నీ చెవులు తెరవజేస్తాను, నీ ఉపదేశాన్ని సిద్ధపరుస్తాను అని అంటున్నాడు. That's the reason the Lord said He will open the ears and see the instruction that comes from ఉపదేశము God. అంటే లేఖనము, Instructions means the word of God. లేఖనము అంటే వాక్యము. When it comes to the word of God, it's ఈ instruction is the word of పాయింట్ God. ఎవరు చెప్పారు అనుకుంటున్నారు? Who made this point? ఎలీహు మాట్లాడిన పాయింట్ తీసి మీతో చెప్తున్నా. I'm talking about what Elihu was presenting his case against Job. ఎలీహు మాట్లాడిన మాట ఇది. దేవుడు యొక్క ఉపదేశము ఉంటుంది అని అతనికి తెలుసు. Because Elihu knew that there would be instructions that comes from God. ఎంతమందికి జ్ఞాపకం ఉంది? నేను ఒక వాక్యం చెప్పా, పాతాళం దగ్గరికి వెళ్తే ఆ జ్ఞానం ఏంటో నాకు తెలియదు అని అంటది, సముద్రం దగ్గరికి వెళ్తే నాకు తెలియదు అని అంటది. నువ్వు సమస్యలో పడ్డాక ఓ ఇదొకటి ఉందని నాకు తెలుసు అని తర్వాత నీకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది. How many of you remember, because when the wisdom is being asked where it is, the sea will say I do not know where it is, the darkness will say where it is, but when you fall into the problem, then you'll able to remember. షటిజకోర్ వాటి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. Remember this. సమస్యలన్నీ వచ్చాక జ్ఞాపకం తెచ్చుకునేది లేకుండా ముందుగా జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని జాగ్రత్త పడేటట్టు మీకు నేర్పిస్తుంటే, నాకు ఇలా వద్దు
నాకు సమస్య కావాలి, సమస్య వచ్చి నేను బాధపడి కింద పడి దొల్లిన తర్వాత అప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటానంటే ఏం చేస్తాం మరి? These instructions are primarily so that you will be educated and you don't fall into various troubles, trials, and tribulations. But on the other hand, when you say, no, I would like to go through the problems and struggles, then fall, fail, and then got hurt, and then realize who is going to be responsible for this. యోబు ఏమి కాదు కదా, యోబులాగా ప్రతి సిచ్యుయేషన్ లోను, ప్రతి విషయంలోను, నిందల్లోను, బాధల్లోను దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటానికి. You are not Job, where you are going to remember God during your struggles. అలా ఉండాలని మీకు నేర్పిస్తున్నాను. I'm teaching you that you need to be like Job. దేవుడు నీ పక్షంలో యుద్ధం చెయ్యాలా వద్దా? Should God fight on your behalf or not? కానీ బయట ఎలా జరుగుతుంది? But what's happening outside? ఎందుకంటే వీళ్ళ యుద్ధాలన్నీ వీళ్ళే చేసేసి దేవుడే యుద్ధం చేయాలని ప్రార్థన చేస్తారు వీళ్ళు. These people fight on their own and then they want God to fight, thinking that God is there on their ఇలాంటి side. మనుషులు వాక్యంలో ఉన్నారు బానే. These people are able to be in the Lord, but superficially. ఇదే ఇశ్రాయేలు జనాంగము మమ్మల్ని కాపాడు అని దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసిన ఒక్క నిమిషం కూడా అవ్వకముందే వెంటనే మోషే మీద నిందలు మోయడం మొదలెట్టేశారు. These people said that they want God, but at the same time they started blaming Moses for the problem. మరి ఏమైపోయింది? వాళ్ళు చూసిన కార్యాలు ఏమైపోయాయి? What happened to the marvelous works that they saw when God అదే brought them out నేను of Egypt? అంటాను, మీరు అన్ని అద్భుత కార్యాలు చేసిన తర్వాత చూసిన తర్వాత కూడా ఒక చిన్న చిన్న సిచ్యుయేషన్ లో నిందలు వెంటనే వేయడానికి నోరు ఎందుకు తెరుస్తున్నారు అని అంటున్నాను నేను. When you have experienced so many miracles in your life, how is it that you're so rash with people when they're insulting you, humiliating, or you are also doing to them? దేవుడు ప్రతి వారి చెవులు తెరవ చేయాలని చూస్తుంటే నాకు వద్దు, నాకు చెవులు మూసేసే, నేను నరకం అనుభవించిన తర్వాత చెవులు తెరు, అప్పుడు నాకు అర్థం అవుద్దు అని అంటున్నారు. ఏం చేసేది? God wants to open your ears and fill with His instruction, but you are saying, no, I want to fill with my problems. I don't want you to open my ears right now. అందుకనే కదా వాక్యమే చెప్తుంది, నేను మాట్లాడే ప్రతి విషయంలో వాక్యం ఉంది. Whatever I speak is backed with the word of God. చూస్తారా? టైటస్ 1:16 ఒకసారి తీయండి. టైటస్ 1:16 ఒకసారి తీయండి. ఇప్పుడు ఏ విషయాలైతే మాట్లాడానో వాళ్ళందరూ కూడా టైటస్ 1:16 లో ఉన్నారు. Many people who are negative, thinking that they are in God, they're all there in Titus chapter 1 verse 16. తీతుకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 16వ వచనము. దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెప్పుకుందురు గాని అసహ్యులు, అవిధేయులను, ప్రతి సత్కార విషయము భ్రష్టులైనయుండి తమ క్రియల వలన ఆయనను ఎరగమన్నట్టున్నారు. చూసారా? Such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing anything good. ప్రతి సత్కార్యములో అంటే మాటలో, ప్రవర్తనలో, విశ్వాసంలో, ఆలోచించే విధంలో, అన్నిట్లోనూ వీటినే సత్కార్యం అంటారు. ఆ సత్కార్యంలో భ్రష్టులై ఉండి అనంటే ఆ సత్కార్యం చేయడం మానేసి నెగిటివ్ థింకింగ్ లోను, చెడు ఆలోచనలోను, చెప్పుడు మాటల్లోను దానిలోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి ప్రతి విషయంలోనూ భ్రష్టత్వమై ఉండి అని అంటున్నారు ఇక్కడ. When it comes to good works, it's actually talking about 1 Timothy 4:12 that you need to be a very good example in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. But they don't want to focus on this. ఇక్కడ ఎలీహు చెప్పిన దాంట్లో నీ చెవులను తెరవజేయును, ఉపదేశము సిద్ధపరచును అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. And here whatever Elihu was telling in Job 33 verse 16, 17, 18, it talks about open the ears so that the instruction can be sealed. వాక్యము తెలియడము ముఖ్యము కాదు. Knowing the word of God theoretically is not a great thing. నువ్వు ఏ విధంగా వింటున్నావో అన్నది చాలా ముఖ్యం. But all that matters is how are you receiving it? నువ్వు వినే దానిని బట్టే నీ జీవితంలో నువ్వు కార్యం చూడగలుగుతావు, నీ ఇంట్లో నువ్వు కార్యం చూడగలుగుతావు. నువ్వు ఎలా వింటున్నావు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చాలు. ఇంకేం? How are you receiving the instruction that's coming to you matters most. Are you just hearer or are you listening and paying attention? ఇప్పుడు ప్రతి సత్కార్యంలోనూ భ్రష్టులై ఉండి అని అన్నారు. అదే సత్కార్యం గురించి కయీనుతో ఏమన్నారు? నువ్వు సత్క్రియలు చేసిన యెడల తల ఎత్తుకొనవా అని అన్నారు అక్కడ. And it talks about every good work. What did the Lord speak to Cain from Genesis chapter 4 verse 7? If you do well, will you not be accepted? హేబెలు యొక్క ప్రవర్తనలో దేవుని ప్రేమ ఉంది, దేవుడికి ఇష్టమైంది ఉంది. In the love, in behavior of Abel, there was God's love, and that which pleases God, he was focusing. ఆ హేబెలు చేసే ప్రతి విషయంలోనూ దేవుడి యొక్క వాక్యం ఉంది. అన్ని విషయాల్లో దేవుడి వాక్యం ఉంది. God's word was there in everything that Abel did.
కయీన్ దాంట్లో తన సొంత అభిప్రాయం ఉంది. But in Cain's behavior, his own intellect, his own logic understanding ఆ was there. సొంత అభిప్రాయంలో ఏముంది నేను బయట వాళ్ళకి సాయం చేస్తున్నాను కదా, నేను వాళ్ళకి ఇది చేస్తున్నాను కదా అని వాళ్ళు ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ లో వెళ్తున్నారు కానీ దేవుడు వాక్యానుసారం వాళ్ళు వెళ్ళరు. Many people are going like Cain way of understanding, thinking that they're doing God's work, but they were going with their own understanding, not what God wanted. అలాంటి వాళ్ళకి ఏముంటుంది? దేవుడు వాక్యం వెళ్తుందా లోపలికి? Do you think the word of God will penetrate into these వెళ్ళదు. type of దేవుడు characters? వాక్యం వెళ్ళకుండా అసూయత అన్నది వెళ్ళింది అతనిలోకి. No, God's word will not penetrate, but jealousy will be prevalent. ఎందుకు వెళ్ళింది? వాళ్ళ తమ్ముడు ఎక్కువ ఆశీర్వదింపబడటం చూసి అసూయత అన్నది మొదలయ్యింది. Abel and Cain were brothers. Cain was jealous that Abel was more blessed, so he was not able to tolerate that. అందుకనే చాలా మంది పిల్లలు నేనంటే ఎందుకు ఇష్టము, నీకు అన్నంటేనే ఇష్టము, నేనంటే ఎందుకు ఇష్టము, నీకు తమ్ముడంటే ఇష్టము, నేనంటే ఎందుకు ఇష్టము, నీకు అక్క అంటే ఇష్టము, నేనంటే ఎందుకు ఇష్టము, నీకు చెల్లెలంటే ఇష్టము, నేనంటే ఇష్టం లేదు అని పేరెంట్స్ దగ్గర మాట్లాడుతుంటారు. That's how many people will speak to their parents. Why do you have to love me? You love the brother, you love the sister more than me. They talk like that. అలా అన్నారంటే దానికి అర్థం ఏంటి? వాళ్ళు వాక్యం సరిగ్గా వినట్లేదు, కయీన్ లాగా వింటున్నారు. When they speak like this, that means they are hearing like the way Cain heard the కయీన్ sermon. లాగా వింటున్నారు వాళ్ళ మాట వాక్యాన్ని. They're hearing the sermon the way Cain behaved. అందుకనే అన్నాడు, నువ్వు నా తమ్ముడిని ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నావు, నన్నేమి ఇష్టపడట్లేదు కదా అని ఆ అసూయతతో అతన్ని చంపేశాడు. And Cain was telling to God, you love Abel more than me, and he had the jealousy. That jealousy turned out to anger. Anger led to murdering. నువ్వు సరిగా విన్నావనుకో నేను ఈ విధంగా ఉండకూడదని నువ్వు అనుకుంటావు. But if you hear very clearly, you will know that you should not behave like this. త్వరపడి ఎప్పుడు మాట్లాడినా Don't be rash in your communication. ఎవరు ఎన్నైనా వచ్చి చెప్పనియండి, Let anybody say anything. Let it be gossip or negative మాట్లాడండి. thoughts. But you don't be quick. ఎందుకంటే నా పిల్లలు, నా ఇంట్లో సొంత పిల్లలు ఉంటేనే బయటకు గెంటేస్తానా? అలా చేయను. అలాగే నా పిల్లలు నేను తొందరపడే వెంటనే రిసీవ్ చేసుకోను. All of you are my children. I will not cast you out. I will never believe everybody just because they come and say. అంతే కదా, మన ఇంట్లో మన పిల్లలు మంచిగా ప్రవర్తించాలి, మంచి సాక్ష్యం పొందుకోవాలి, మంచిగా చదవాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని మీకున్నప్పుడు తండ్రికి కూడా అలాగే ఉంటుంది. When you want your children to have a good name, be successful in their lives, so is our Heavenly Father also towards us. మరి ప్రతి సత్కార్యంలోను భ్రష్టులై ఉండనంటే వాళ్ళు వాక్యం వినట్లే సరిగ్గా. They are supposed to be good, having good works in all they do, but they are not ఒకవేళ listening నువ్వు to the word of God. నిజంగానే వింటున్నావు అనుకో, Let's say you are a serious hearer of the word of God. You're able to listen and obey. నువ్వు నిజంగానే వింటున్నావు అనుకో, If you are very seriously inclined in obeying, చూడండి రెవల్యూషన్ 3:8. what will happen to you? Revelation chapter 3 verse 8. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 8వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 8. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. ఏముంది ఇక్కడ? The Lord God is telling, I know your works. ఇందాక దాంట్లో ఏముంది? What is there in the previous verse? మీరు దేవుడు తెలుసు అని అంటున్నారు, ప్రతి సత్కార్యంలోను భ్రష్టులై ఉండి దేవుడు ఎవరో తెలియదు అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని అన్నారు. In Titus 1:16 it says, you profess to know God, but in works they deny him, disqualified for every good work. ఎవరైనా ఇది మనసు తెచ్చుకున్నారు? ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన ప్రతి వాక్యము నా మైండ్ లో ఉంటూనే ఉంటది. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు గానీ, నేను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు గానీ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ వాక్యాలు తిరుగుతూనే ఉంటాయి. వాళ్ళు తెలియకపోయినా సరే, వాళ్ళు దేవుని తెలియని మనుషులైనా సరే, నాకు తెలుసు కదా నేను ఎలా ఉండాలని తీసుకుంటానే గాని, వాళ్ళు తెలియని కదా నేను ఎవరో తెలియదు కదా, ఇష్టంగా బతికేస్తానని అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ హిపోక్రసీగా ప్రవర్తించడం అవి ఎప్పుడు కూడా నేను అరగను. I don't focus about how other people are behaving towards me, but all that matters is, since I know God, I have to be well and accepted, pleasing God and doing things that he told me. ఎక్కడ దాక్కున్నా ఆయన ఉంటారు. Wherever you hide yourself, he is there. నువ్వు ఆకాశంలో దాక్కోవాలని నువ్వు జెట్ ఫ్లైట్ మీద వెళ్ళినా అక్కడ ఉంటారు. You go catch a rocket and go to the moon, he's still there. స్వరంగంలో దాక్కోవాలన్నా అక్కడ ఉంటారు. You want to go to the deepest part of Abyss and బాక్స్ లో hide, కూర్చోవాలనుకుని ఆయన ఉంటారు. you be there in the submarine or in a మరి box, who knows? ఎక్కడ నేను నా ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడానికి ఎక్కడ నాకు స్థలం ఉంది? Where is the place where you can hide and do secret things? కానీ ఈ జీవితమే బాగుంది. But this life is good. ఈ జీవితమే బాగుంది. గుండెల మీద చేసుకుని సంతోషంగా ఉండొచ్చు. చెప్పుడు మాట వినను, ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళను, గొడవలు పెట్టుకోను, గొడవలు వస్తే సమాధానంగా ఆలోచిస్తాను, ఏం మాట్లాడాలి సమయోచితమైన మాటతో మాట్లాడతానే కానీ గొడవలు పెట్టుకోవడం అంటే తెలుసా, చిన్నదే ఉంటుంది పుండు, దాని మీద మీరు గీచి ఇంత పెద్ద పుండు చేసుకొని హాస్పిటలైజ్డ్ అయిపోయి దాన్ని కట్ చేసుకొని కుట్లేయించుకునేటట్టు తెచ్చుకుంటారు. Life should be very good according to the word of God, but I don't want to lead myself into gossip or slandering between people or cause problems. The problems will be very small, but when you want to make it big, it becomes so big like cancer.
అవన్నీ అవసరం లేదు. You don't require to lead కానీ like that. దానికే అందులోనే మనుషులు పడుతున్నారు అని అంటే నువ్వు ఏ విధంగా వింటున్నావు అని అడుగుతున్నాను But నేను. people are inclined towards gossip, hearing negative things, and also how are you hearing or receiving the word of God? కానీ ఇక్కడేమంటున్నారు, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. But here in Revelation chapter 3 verse 8, God says, I know your works. నువ్వు ఎలా వింటున్నావో నాకు తెలుసు. That means God is telling, I know how నువ్వు you're ఏ hearing. విధంగా రిసీవ్ చేసుకున్నావో నాకు తెలుసు. God knows how you're receiving the word. నువ్వు చెడుని పక్కన పెడుతున్నావో నాకు తెలుసు. I know that you're అది disowning the evil. తల్లైనా తండ్రైనా పిల్లలైనా సరే మంచి చెడు అన్నది నువ్వు జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని నువ్వు వినాలి. గాని నా కొడుకే కదా, నా కూతురే కదా, నా పిల్లలే కదా అని విన్నావంటే నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నావు అని. You have to shun the evil, whether it's your father, mother, your children. You need to be balancing yourself spiritually. You cannot afford to show partiality. నీకు ఉన్న శక్తి కొంచెమే, Your strength is very little. నీకున్న శక్తి కొంచెమే అయినను నువ్వు నా వాక్యం తెలుసుకుని నేనెవరో తెలియదు అన్నట్టుగా నీ ప్రవర్తన లేదు, నీ మాట లేదు, నీ నడవడిక లేదు అని దేవుడు సాక్ష్యం The చెప్తున్నారు. Lord himself is telling, I know your strength, but I know you have kept my word and not denied my name, but you have balanced yourself in word, in conduct, in speech, in purity, and in love. ఇదిగో నీ ముందు ద్వారము తెరిచి ఉన్నది, ఎవ్వరు దాన్ని మూయలేరు అని. And the Lord is giving the reassurance, see, I have set an open door before you and no ఏ one can shut. అపవాది కూడా నీ దగ్గరికి రాలేడు. ఎందుకంటే అగ్ని కంచె నువ్వు నీ విశ్వాసంతో అగ్ని కంచె ఏ విధంగా కావాలో నువ్వు దాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నావు. Because your behavior is so good that God has put a hedge of fire surrounding you. But it all depends upon how you have behaved. వాళ్ళకి ఇంకొక ఆశీర్వాదం ఉంది. There's another way of blessing. 10th verse చూడండి. Read verse 10. 10వ వచనం, నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక. ఉందా? ఓర్పు విషయమైన వాక్యం ఉందా? Do you have the ability to persevere the commandments that God or instructions given by God? నీకు శ్రమ గాని బాధ గాని కష్టం గాని వచ్చినప్పుడు ఓర్పు ఉందా లేదా? During the hour of trial, during the time of testing, do you have perseverance and patience? మరి ఎందులో ఓర్పు ఉంది? Where are you having patience ఈ then? లోకపరమైన విషయాల్లో ఓర్పు ఉంది. ఈ రోజు కాకపోతే 3 రోజుల తర్వాత అయినా కొనిస్తారు కదా అని ఓర్పు ఉంటది. You have patience that your people are going to give you a gift after few days. You are waiting for that. ఇప్పుడు లేకపోయినా 2-3 గంటల్లో అయినా భోజనం చేయొచ్చు కదా అని ఓర్పు ఉంటుంది. You have patience after few hours. Anyways, you're going కానీ to eat దేవుడి food. వాక్యం విషయంలో మాత్రం ఎవరికి ఓర్పు ఉండదు. But people don't have patience or perseverance by following the word of కానీ God. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, నువ్వు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యం నువ్వు విన్నావు కనుక ఈ భూ నివాసులలో శోధించుటకు లోకము మీదకి రాబోవు శోధన కాలంలో నేను నిన్ను కాపాడేదను. The Lord is telling you have been persevering, showing perseverance to obey my commandments. Therefore, at the hour of trial, which is going to come upon the whole world, to test those who dwell, I will be with you. ఇది ఇందులోకి రావాలని నా తాపత్రయం. This is exactly what my desire, that each and everybody should come to. నువ్వు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు దానిని బట్టి ఇక్కడ ఉన్నావా లేదా అన్నది నీకే తెలుసు, నేను చెప్పవసరం లేదు. You clearly know where you're standing spiritually, the way you behave, the way you వాక్యం hear. ఏ విధంగా వింటున్నావో నీకు తెలుసు. కాబట్టి నువ్వు శోధన కాలంలో ఉంటావో లేవో నీకు బాగా తెలియను. You know very clearly whether you're going to stand during the hour of trial or you're going to be destroyed. నువ్వు వాక్యం మీద దృష్టి పెడుతున్నావా, నెగిటివ్ విషయాల మీద దృష్టి పెడుతున్నావో నీకు బాగా తెలుసు. కాబట్టి నువ్వు శోధన కాలంలో ఉంటావో దేవుడితో ఉంటావో నీకు బాగా తెలియను. You know whether you're going to listen to the word of God or you're going to fall into tribulations time or you're going to escape from the wrath that's going to come from God. ఎందుకంటే చెవులు తెరవజేయాలి. Because your ears have to be open. ఈ ఉపదేశము సిద్ధపరచడము అని అంటే మీ చెవులు తెరవాలంటే ఈ గ్రహింపులోకి మీరు రావాలి. Your ears should be open and the instruction that comes from God should be established in your heart. You need to have that understanding. వాక్యము గ్రహింపు హృదయానికి ఉండాలంటారు. మరి నన్ను అడిగావనుకో నీ చెవులకు ఉండాలని అడుగుతా. You will say that, you will ask me, means I will tell that your understanding, your ears should have more before your heart has. అప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు ఒక్కసారి నువ్వు ఆ అర్థం చేసుకునే ఆ మనస్తత్వంలోకి వచ్చావు అని అంటే చాలు, ఇంక నాకు పని లేదు, నువ్వు ఎక్కడైనా బతకగలుగుతావు అని చెప్పి ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి వదిలేస్తాను. If you come to the proper understanding of receiving the instructions through your ears and then to the heart, I'm telling you, you can survive wherever you are. ఎందుకు వేషధారణగా ఉండాలి? Why should you play hypocrisy? అన్ని బాగున్నప్పుడు దేవుడు, ఏది బాగోనప్పుడు వదిలేయడం, ఎందుకు ఇవన్నీ కూడాను? When everything is favorable, you say God. When things are not moving favorably, you are forgetting, you don't want to move towards it. ఎందుకు అలా అంటున్నా? Why that type of attitude? ఎవరిది ఆ ప్రవర్తన, ఎవరిది అంటున్నాను నేను? Whose attitude or behavior is that? ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు అది Who అంటున్నా? taught you and corrupted you like మరి this? యోబు బాగున్నప్పుడు దేవుడి మీద ఆధారపడ్డాడు, బాగోనప్పుడు కూడా దేవుడి మీద ఆధారపడ్డాడు కదా. Job depended on God when he was doing very well, and
and especially when he was not faring well in physically, he was dependent more in the Lord. కదా 2 Peter 3:15. 2 పేతురు 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. 2 పీటర్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 15. మరియు మనం ప్రభువు యొక్క దీర్ఘశాంతము రక్షణార్థమైనదని ఎంచుకొనుడి. అలాగు మన ప్రియ సహోదరైన పౌలు కూడా తనకు అనుగ్రహింపబడిన జ్ఞానమును చొప్పున మీకు వ్రాసియున్నాడు. ఏముంది ఇక్కడ? What is there in 2 Peter chapter 3 verse 15? దీర్ఘశాంతము రక్షణార్థమైనదని ఎంచుకోండి. దీర్ఘశాంతంలో రక్షణ ఉంటది. Consider that the long suffering of our Lord is salvation. Salvation means long suffering. కాబట్టి ఎవరు ఈ విధంగా నీకు బోధించారో ఆ బోధన జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Therefore, whoever has taught you like that, remember what they have taught you. 16th verse. 16వ వచనం వర్స్ 16. వీటిని గూర్చి తన పత్రికల అన్నిటిలోనూ బోధించుచున్నాడు. అయితే వాటిలో కొన్ని సంగతులు గ్రహించుటకు కష్టమైనవి. వీటిని విద్యాహీనులను అస్థిరులు అయిన వారును తక్కిన లేఖనములను అపార్థము చేసినట్లును తమ స్వకీయ నాశనముకు అపార్థము చేయుదురు. ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. Remember this particular తెలియదు point. అనుకో, వాక్యము ఏంట దాని బిహైండ్ ఏంటనేది తెలియదు అనుకోండి, మీరు వచ్చి అడగండి, తప్పులేదు. కానీ అడగకుండా మీ సొంత ఆలోచనతో మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే మీ స్వకీయ నాశనము మీరే చేసుకుంటున్నారని ఇక్కడ వాక్యమే చెప్తుంది. నాకు సంబంధం If లేదు. you don't understand the word, come and ask. I will give the clarification or educate you. But if you are not, you are being an unstable person, twisting your soul to your own destruction. మరి ఎక్కువగా మతంలో ఉంటూ బుద్ధి మార్చుకొని వాళ్ళు దయచేసి వాక్యం గురించి మాట్లాడకండి. People who are more towards religion, customs, traditions, who don't want to listen to the word of God, you are not going to change నీ yourself. for sure. ఆచారాలతో దేవుని సంతోష పెట్టలేవు. You cannot please God with your trust. ఆయన traditions. మాట వినట శ్రేష్టం. ఆయన మాట వింటే నువ్వు సంతోష పెట్టగలుగుతావేమో. When you obey to the instructions of God, then you can please God, not by your నువ్వు traditions. ఆచారాలతో నువ్వు అప్పు చేసైనా ఎన్నైనా చేయగలుగుతావు. With your traditions and customs, you will take money, take loans, and you అప్పు want to చేసైనా satisfy. నువ్వు దేవుడి గుడి కట్టేస్తావు. You can take a loan and build a church for God. అడుక్కునైనా కట్టేగలవు. You can beg and still build a house for God. కానీ అది దేవుడికి ఉపయోగం ఉండదు. It's of no use to God. ఉపయోగం ఉండదు. It's of no use to God. ఇలాంటివి నువ్వు చేయగలుగుతావు. కానీ అబద్ధం మానుకో, వేషధారణ మానుకో, చెప్పుడు మాటలు మానుకో, ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ చెప్పి గొడవలు పెట్టడం మానుకో. అబ్బా, అది చాలా కష్టం. But when it comes to the point of don't tell lies, don't fight, forgive everybody, you don't want to change in those areas. కదా, అందుకనే ఈ ప్రవర్తన కలిగిన వారికి వాక్యం తెలియనప్పుడు తెలుసుకోవడానికి వర్కౌట్ చేయండి. కానీ తెలిసినట్టు మాత్రం దంచి ప్రసంగాలు ఇవ్వడానికి మాత్రము రెడీ అవ్వకండి. Don't focus on giving a thumping sermon by not changing your life. Focus on that things which God is pleased with. మీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకోండి. ముందు Examine and test your మీ life. ఆలోచన విధానాన్ని పరీక్షించుకోండి. Test and examine the way you're thinking. ఎవరి మీద నిందలు వేయకుండా, ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా దేవుడికి ఇష్టంగా జీవిస్తున్నావంటే అప్పుడు వచ్చి ఇది తప్పు అని వచ్చి వాక్యం చూపించి మాట్లాడు. When you are blameless and upright, you're not blaming others, you're not complaining and murmuring, then come and say this is wrong and then speak. దేవుడు నీకు నోరిచ్చింది ఆయనకి ఇష్టంగా మార్చుకోవడానికి. 10 మంది నువ్వు మాట్లాడే మాట 10 మందికి చెవికి ఇంపుగా వినడానికి ఇచ్చారే గాని నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడడానికి ఇవ్వలేదు. God has given you mouth and words to speak so that it will be pleasant to the hearers, to other people to be pleasant, not that it becomes irritation or become a complaining. కొన్ని దేవుడు వాక్యాలు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. దాన్ని మీకు ఈజీగా అలా పరిచి నేర్పిస్తున్నాను To నేను. understand the word of God and its mysteries and secrets is difficult to understand, but I'm explaining to you so easily so that you'll understand. అది వాక్యం గ్రహింపలేని వారు అంటే విద్యాహీనులు అంటే వాళ్ళకి దేవుళ్ళలో అనుభవ జ్ఞానం ఉండదు, థియరీ అనుభవ జ్ఞానం ఉంటది. These people are very good in theory part of the word of God, but they don't have that experience of word of God in their lives. యెషయా ప్రవక్త ఏమన్నాడు? What did Isaiah say? దేవుడి వాక్యం తీసుకెళ్లి బాగా చదువుకున్నోడికి చూపిస్తే అయ్యో ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు అని అంటాడు. What did Isaiah say? He said, when I take the word of God to the educated, he says, I'm not able to open the book. అలాగే చదువు లేనోడికి తీసుకొస్తే అయ్యో నాకు చదువు రాదు కదా, నేను చదవలేను అని అన్నాడు. Then the book is delivered to the one who is illiterate. He says, read this please, and he says, I am not an illiterate. అలాగా అర్థం కావట్లేదు, చదవలేను కదా అని చక్కగా తప్పించుకున్నారు. అది మంచిది.
That's the reason people are not able to understand. అది వినటానికి కూడా బాగుంది, చూడటానికి కూడా బాగుంటుంది. And it is good to hear and even good to see. కానీ అపార్థము చేసుకుని దాని గురించి వేరొకరికి నెగిటివ్ గా మాట్లాడుకుని వేరొక జీవితం నాశనం చేసే అధికారం దేవుడు నీకు ఇవ్వలేదు. But nobody has given you the authority to corrupt your minds and corrupt other people's mind and poisoning their minds with your thoughts. నువ్వు దెయ్యం అధికారం తీసుకుని వస్తానంటే మాత్రమే సరిపోదు ఇక్కడ. If you bring the authority from the devil and use his power means you are not going to be capable. ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నా? Why am I emphasizing 9th this? verse చూడండి. Read verse 9. 9వ వచనం, 2 పేతురు 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 2 Peter chapter 3 verse 9. కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకొనున్నట్లు ప్రభువు తన వాగ్దానముల గురించి ఆలస్యం చేయువాడు కాడు గాని ఎవడనూ నశింపవలనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనసు పొందవలనని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘశాంతము గలవాడై ఉన్నాడు. ఆ దీర్ఘ శాంతానికి విలువిద్దాం. Let us give importance to that long suffering that Lord is showing towards us so that we would change and not perish. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, సడన్ గా కాలు చేయి పడిపోయింది అనుకో ఎలా ఉంటది? Imagine if a person is suddenly becoming a paralytic. దేని మీద దృష్టి పెడుతున్నారు? దేవుని యొక్క దీర్ఘశాంతాన్ని పరీక్షిస్తున్నారా? Are you testing the long suffering and endurance and patience of the Lord? రోమన్స్ 2:4. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 4వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 2 verse 4. లేదా దేవుని అనుగ్రహము మారు మనసు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుచున్నదని ఎరుగక ఆయన అనుగ్రహ ఐశ్వర్యమును సహనమును దీర్ఘ శాంతమును తృణీకరించుదువా? అంటే ఆయన దీర్ఘశాంతానికి నువ్వు విలువివ్వలేదనుకో, If you don't give importance to the long suffering and forbearance of the Lord, ఆయన దీర్ఘశాంతాన్ని సహనాన్ని నువ్వు తృణీకరిస్తున్నావు అని అర్థం. that means you are rejecting the goodness, the forbearance and the long suffering and the goodness of God. వీళ్ళు చెప్తారులే మనకెందుకు. You would say, oh, what's a big deal? I'm not going to అపవాది listen. ఎక్కడ యాక్టివ్ గా ఉంటాడు తెలుసా? You know where the devil is very active? నువ్వు అక్కడ నెగిటివ్ మీద దృష్టి పెట్టినప్పుడు వాడు జన సమూహంతో వచ్చి నీ ఇంట్లో కూర్చుంటాడు. When you give importance to a negative thought or a gossip or negative speech, he comes with the legions of నీకు devils వచ్చిన and sits నెగిటివ్ with తో you. మిగతా వాళ్ళు కూడా నాశనం చేయడానికి వాళ్ళందరూ నీకు ఒక చెయ్యేస్తారు. And not only you, he will destroy all the people who are accepting to your words and your దేవుడు opinions. వాక్యాన్నే తృణీకరించేటటువంటిగా నిన్ను నిలబడ్డారంటే ఎవరు గొప్ప? దేవుడు గొప్ప, సాతాను గొప్ప? When you are contrary and against the word of God, who is greater here? మరి ఎవరు God or గొప్ప చేస్తున్నారు? God or Satan? రెవల్యూషన్ 3:19. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 19వ వచనం. రెవల్యూషన్స్ చాప్టర్ 3 verse 19. నేను ప్రేమించువారు అందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందుము. దీన్ని చక్కగా అందంగా ఇలా కట్అవుట్ పెట్టుకోండి మీ ఇంట్లో. You will have a cutting of this particular reference. As many as I love, I rebuke and chasten. మీకు Therefore be వాక్యం ఇలా zealous. ఉంది అని అంటే ఎంత మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే మీకు వస్తుంది. ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు తెలుసా? మీరు ఆయన దగ్గరే ఉండాలని. The Lord ఆయన is ఏ loving. విధమైన అగ్ని కంచి వేశారో అందులోనే ఉండాలి. బయటికి వెళితే దెయ్యం లాక్కెళ్ళిపోతుంది. The Lord is loving you so much. That's the reason the word is coming again and again to you. He loves you so much that He's putting the hedge of fire so that you don't go astray. నేను ప్రేమించు వారిని అందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను కనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి ఇష్టంగా మార్చుకో, ఇష్టంతో మారు మనసు పొందుకో అని అంటున్నారు. Therefore, the word is saying, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. అలాగే దేవుడు ప్రేమించుతున్నారు కాబట్టి అందరినీ గద్దించి శిక్షిస్తున్నారు. వాక్యమే చెప్తుంది ఇక్కడ. So, if there is rebuke and chastening happen in your life, that means He's actually loving you, so that you would repent and Corinthians turn. 11:32. 1 Corinthians chapter 11 verse 32. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 32వ వచనము. మనము తీర్పు పొందని ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షా విధి కలుగుకుంటున్నట్లు ప్రభువు చేత శిక్షపడుచున్నాము. అది చూసారా? మీకు రెండిటికి మీకు ఆన్సర్ చూపించా. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. అంటే బయట దేవుడు ప్రేమిస్తారు అని చెప్పిన దానికన్నా రెండింతలుగా నూరంతలుగా మిమ్మల్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారు. మీరు ఎవరైతే వాక్యము ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, అది ఎలా వచ్చినా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అలా రిసీవ్ చేసుకున్నావు అంటే దానికి అర్థము యోబులాగా మంచి మనస్తత్వం ఉంది కాబట్టి మంచిని చెడును కూడా నువ్వు మంచిగానే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు. If you are a person who's receiving the word of God as it is, and that too taking it personally, not in the negative way, but receiving so that you would transform, then you have the attitude of Job, and God will indeed bless you for that. అందుకనే కదా యోబు దేవుని గెలిపించారు. శ్రమలో యోబు దేవుని గెలిపించాడు. In the tribulation phase of Job, Job gave victory to God by being steadfast in truth. క్రీస్తు దేవుని గెలిపించారు.
And Christ, Jesus Christ, gave victory to God ఏ the విధంగా Father. మరణం చెందబోతున్నారో కూడా తెలిసి కూడా విధేయతతో ఆయన అక్కడ నిలబడి ఉండగలిగారు. He was obedient even into the death of the cross, thereby gave victory to God our Father. నీవు నడవవలనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గంలో నుండి నిన్ను తొలగించినట్లు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మిమ్మును రప్పించి దాస్య గృహములో నుండి మిమ్మును విడిపించిన మీ దేవుడైన యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేయుటకు మిమ్మును ప్రేరేపించును కనుక ఆ ప్రవక్తకేమి ఆ కలలు కనివానికేమి మరణ శిక్ష విధింపబడవలెను, అట్లు నీ మధ్య నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 13:5 ఏముంది ఇక్కడ? We just now read Deuteronomy chapter 13 verse 5. ఇది ఏంటి తెలుసా? తప్పుడు బోధలు. These are all talking about the false prophets and false teachings. ఇలా ఉంటారు. This is how they would be. దేవుడు వాక్యం నుండి పక్కకు తీసుకొచ్చేస్తారు. They will lead people astray, speaking the word of God. నువ్వు అనుకుంటావు నేను ఎలాగైనా సరే నేను ఇలా మారాలి, ఇలా ఉండకూడదు, నేను కోపం తగ్గించుకోవాలి, ఇలా ఉండకూడదని నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉంటావు. You will be deciding in yourself that you don't have to get angry. You will be taking a decision like సడన్ గా మీ అక్కో అన్నో ఎవరో ఒకరు బయటకి సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చి ఏంటి అని అంటే ఇదిగో వాక్యం ఇలా ఉంటది, ఇక్కడ నేను మార్చుకుంటున్నాను, కోపం ఎక్కువ వస్తుంది, నేను మార్చుకోవాలంటే ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ? ఆయన రక్తంతో కడిగేశారు కదా, ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ నమ్మక. కోపం అవేమీ లేదు, ఇవన్నీ కూడా దేవుడు తీసేశారు. మనం మనుషులం, కోపం వస్తుంది. దేవుడే చెప్పారు కదా, దేవుడికి సాధ్యము, మీకు అసాధ్యం అని చెప్పేశారు కదా. కాబట్టి నువ్వేం ఆలోచించక, మనుషులు కాబట్టి కోపం రావడం సహజం, అంతే. ఈ మనుషులు ఏం చేస్తారు? వెంటనే ఇదేదో బాగుందని ఇది వదిలేసేసుకుని వాళ్ళు చెప్పింది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. కోపం రావడం, అబద్ధం చెప్పడం, సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడడం, ఎగతాళి చేయడం, నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు. You will take a decision that anger is not right after hearing the sermon. But suddenly somebody who's your friend or relations will come and say, it's a very common thing to get angry. Why did you hear that type of teachings? Don't worry, the blood of Jesus Christ has washed you from all your sins. So this person will immediately feel that this is very comfortable to get angry, and he will leave the main sermon and wants to incline to that negative word and negative word. మొత్తం ఇంత కాలం నేర్చుకున్నదంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది. Everything has gone in vain. All the sermons that they heard has gone in vain. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నువ్వు చావవని సర్పం చెప్పింది కదా, అలా జరుగుద్ది. The way serpent deceived Eve by telling you shall surely not die, even these people will come and tell you will not die, and they'll believe that. ఇప్పుడు చదవండి Deuteronomy 8:5. Now read Deuteronomy chapter 8 verse 5. ద్వితీయోపదేశకాండము 8వ అధ్యాయము 5వ వచనము. ఒకడు తన కుమారుని ఎట్లు శిక్షించునో అట్లే నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను శిక్షించువాడని నీవు తెలుసుకొని ఆయన మార్గములలో నడుచుకొనున్నట్లు ఆయనకు భయపడినట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను గైకొనవలెను. అంతే. చూసారా? You shall know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. నీకు ఇందులో ఆయన యొక్క మార్గాలు నువ్వు నడుచుకుంటూ ఆయనకి భయపడి నువ్వు ఉంటూ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నావు అనుకో, అబద్ధం చెప్పే సమయంలో ఒక్కసారి నువ్వు ఆగిపోతావు. నువ్వు if you are following the instructions of God, when you get a chance to tell lies, you will not be inclined to do that. అంటే నిన్ను ప్రొవోక్ చేసేటప్పుడు నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటావు చూడు, అప్పుడు నువ్వు ఆగిపోతావు. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుడి వాక్యంలో ఉన్నావు కాబట్టి వెంటనే నువ్వు స్టాప్ చేసుకోగలవు. When somebody provokes you also, you are in the word of God, you will not be tempted to get angry. నువ్వు విన్న ప్రతి వాక్యము నీలో నిలిచి ఉండాలి. But the word of God should be remaining in your heart. ఇక్కడ విని బయట మర్చిపోతున్నావు అని అంటే మొత్తం మర్చిపోయి నువ్వు రియాక్ట్ అవుతావు, బూతులు మాట్లాడతావు, అబద్ధాలు చెప్తావు, అన్నిటికీ రెడీ అయిపోతావు, దేవుని క్షమించమని అడుగుతావు. But if you forget the word of God going outside, you will be inclined to do all the things that is your character says, and then you will say bad words, and then you will ask God, where am I doing mistakes? Asking God for help. చూడండి 2 Chronicles 16 verse 12. 2 Chronicles 16:12 రెండవ దినవృత్తాంతములో 16వ అధ్యాయము 12వ వచనం. 2 Chronicles chapter 16 verse 12. ఆసా తన ఏలుబడి యందు 39వ సంవత్సరమున పాదములలో జబ్బు పుట్టి తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయక వైద్యులను పట్టుకొనెను. చూసారా ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది? What did Asa do when he fell sick? He did not depend on God. దగ్గరికి వెళ్ళడం తప్పు కాదు.
Going to a doctor or physician is not a wrong thing. కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నువ్వు ఎవరికి ఇచ్చావు? But whom did you give the first preference to? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం తప్పని నేను చెప్పను, I'm telling you again, it's not wrong to go to a physician కానీ or నువ్వు hospital. దేవుడి దగ్గర విచారణ చేయకుండా నువ్వు ఏ విధంగా నీ సొంత ఆలోచనతో వెళ్ళిపోయావు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. But here the Lord is telling, in what way did you depend on the doctor before depending on God? అంటే నువ్వు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇస్తున్నావు అన్నది నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాలి You need to remember who is your first priority there and whom are you depending more. కదా. దేవుడు శక్తిమంతుడని తెలుసు, కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రము నువ్వు ఎవరికి ఇస్తున్నావు? You know that God is all powerful, but whom did you give the first preference to? దేవుడి దగ్గర విచారణ చేయలేదు, కానీ వాక్యం అయితే తెలుసు. You know the word of God, you do not inquire from the word of God, but what did you do? ఇలా ఉంటారు. This is how people are. దేవుడి దగ్గర విచారణ చేయరు, డిసిషన్ తీసేసుకుంటారు. అంతా అయిపోయిన తర్వాత దేవుడి దగ్గరికి విచారణ ఎలా చేస్తారు? వాళ్ళు అనుకున్నది జరిగే విధంగా అడిగి తెచ్చుకుంటారు. They don't inquire from God, but they want God to answer the way they want, and they go in the wrong way. అందుకే ఒక వాక్యం చెప్పా, నువ్వు తెచ్చుకున్నావా దేవుడు ఇచ్చారా అని. That's the reason there's a word which says, did you get it on your own or did you get it from God? చూడండి, Job 33:13 ఒకసారి చూడండి. జోబ్ 33:13, యోబు 33:13. తన క్రియలలో దేని గూర్చియు ఆయన ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యడు. దేవుడు నరుల శక్తికి మించిన వాడు, నీవు ఎలా ఆయనతో పోరాడుదువు? కదా, దేని విషయంలో నీకు ఆన్సర్ ఇవ్వరు. Why do you contend with him? For he does not give an accounting of any of his words. ఆయన నరుల శక్తికి మించిన వాడు. He is beyond any man. నీవేలా ఆయనతో పోరాడతావు? How can you go and contend with him? అంటే నువ్వు 33:13 లో చూస్తే సమస్యలన్నిటికీ దేవుడే జవాబు ఇస్తారు అని తన విశ్వాసంని చెప్పుకుంటున్నాడు అక్కడ. He is telling God will give an answer for all the problems that he is going through. మరి ఎలా వస్తుంది ఆన్సర్? How do you get answer from నువ్వు God? విచారణ చేస్తానే కదా వచ్చేది. You will get answer when you only inquire. విచారణ చేయకుండా నువ్వు దేవుడు పరీక్షిస్తున్నారని ఎలా చెప్పగలుగుతావు? How can you say that God is testing you without inquiring? ఒకవేళ యోబుకు సంభవించిన శ్రమలన్నీ అతడు పాపం చేసినందువల్ల కాదు వచ్చింది. Job did not have to go through his various struggles because of the sin in his life. అది యోబుకు తెలుసు. And Job knew that he was ఇది blameless. దేవుడి నుంచి అయితే రాలేదని తనకు తెలుసు. Job clearly knew that this afflictions is not from God. కానీ అన్నిట్లో నేను సరిగ్గానే ఉన్నాను కదా, ఎక్కడ ఎవరిని మోసం చేయలేదు, ఎవరిని హర్ట్ చేయలేదు, ఎవరిని బాధ చేయలేదు, నా పని వాళ్ళు కూడా నేను దుఃఖ పెట్టలేదు, ఎవరి గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడలేదు, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అతను. Job was telling, I did not accuse anybody. I was fair with everybody. I treated my servants well. I had a covenant with my eyes. I treated wealth also properly. He was checking on himself. సాతాను శోధించుట వలనే అంతంలో కూడా నీకు స్వస్థత పొందుతావు అని దేవుడు యోబుకు ముందే తెలుసు. Job well knew that he will be healed after passing the temptation that comes from devil. దేవుడు యోబుకి తెలుసు, దేవుడికి తెలుసు. God knew and Job also knew. అంటే సాతాను శోధించుట వలననే అన్నది నువ్వు అనుకున్నావనుకో, But if you think it is a temptation that's coming from Satan, కదా, నీకు కూడా స్వస్థత వచ్చి రెండింతలుగా ఆశీర్వాదం పొందుకుంటావు. you also will be healed and you also will be blessed twice. సరే, ఒకవేళ యోబుకి ముందే చెప్పేస్తే, If the answer sheet would have leaked to Job before itself, what would have happened? యోబు నువ్వేం బాధపడకు, ఇప్పుడు ఇగో కష్టపడుతున్నావు, సాతాను వచ్చి ఇలా అడగడం వల్లనే నీకు ఇలా జరుగుతుంది, తర్వాత నీకు స్వస్థత చేసేస్తానులే అని ముందే చెప్పేస్తే. If God would have told Job, listen, Satan has asked me for you, you will be tempted, you will be tested, and afterwards I'm going to bless you. What do you think would have happened? ఏమవుద్ది? What do you think would have happened? యోబు విశ్వాసాన్ని పరీక్షించలేరు. There was no scope for Job's faithfulness to be tested అదే there. మీది కూడా. That's exactly in your case దేవుడు too. జీవించి ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు ఏ విధంగా వింటున్నావో కూడా నిన్ను పరీక్షిస్తారు. The way you are hearing, God will definitely test you. కానీ నువ్వు తీర్చే తీర్పు అసత్యమైతే దానికి శిక్షకి నువ్వు రెడీగా ఉంటావా? But the way you judge, if it is not true, if it is false, are you willing to be punished? కదా, యోబుకి ఎదురైన గొప్ప పరీక్ష అతడు అనుభవించుచున్న శ్రమ బాధ మాత్రమే కాదు. It was not just the struggles alone that Job was facing. అదొక్కటే కాదు, అందరూ యోబు శ్రమలు మాత్రమే చెప్తారు. People talk about the various afflictions that Job had gone through. యోబు జీవితమే బైబిల్ గ్రంథము. The entire life of Job is the Bible. యోబు జీవితమే ఒక ఉపదేశము. Job's life itself is an example and it's an instruction. అక్కడ జోబ్ అంటాడు, నేను నేరము లేని పవిత్రుడును అని చెప్తాడు. Job very clearly says, I'm innocent and I'm pure. చూడండి, Job 33:9 and 10. యోబు 33:9-10. ఏమనగా, నేను నేరము లేని పవిత్రుడును, మాలిన్యము లేని పాపరహితుడును. ఆయన నా మీద తప్పులు పట్టించుటకు సమయము వెతుకుచున్నాడు, నన్ను తనకు పనివానిగా భావించుచున్నాడు. ఇలాగా
నేరం లేని పవిత్రుడును మాలిన్యం లేని పాపరహితుడును అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ He says, I am pure without transgressions. I am innocent and there is no iniquity in me. కదా. ఈ మాటలు ఎవరు చెప్తున్నారు? Who is telling this? యోబు నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు కదా, నేను నిన్ను ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చాను అని 7th పాయింట్ లో చూడండి ఇప్పుడు. And in verse 7, he says, look, I know that this is what you are speaking. 7వ వచనము, నా వలన భయము నిన్ను బెదిరించదు, నా చెయ్యి నీ మీద బరువుగా నుండదు. అంటే నీకు మంచి చెప్పడానికి వచ్చాను, నువ్వు మంచిగా ఉంటేనే బాగుంటదని నీకు ఈ బుద్ధి చెప్తున్నానని ఎలీహు ఈ విధంగా చెప్పి అతన్ని ఎక్కువ బాధపడుతున్నాడు. In verse 8, it says, surely you have spoken in my hearing and I have heard the sound of your words saying, and then by saying he said this. అంటే ఎలీహు యోబుని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు. Elihu totally misunderstood Job. అలాగే నువ్వు విన్న వాక్యం తప్పుగా అర్థం చేసుకుని మాట్లాడితే ఏమవుతుంది? But what will happen if you also misunderstand the word of God? What will happen to Job you? 13:26. Job 13:26, యోబు 13వ అధ్యాయము 26వ వచనము, నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియున్నావు, నా బాల్యకాలపు పాపములకు నాకు స్వాస్థ్యముగా నీవు విధించియున్నావు. కదా, యోబు మాత్రము తాను పాపరహితుడనని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. Job did not say that he was a sinner at all. తాను దేవుని మార్గాలను తన హృదయం అంతటితో వెంబడించాననే చెప్తున్నాడు. He was telling that he was pursuing the instruction that came from God and he was ఇంత following the word. కఠినమైన శిక్షకు తగిన ఘోర అతిక్రమం చేసింది జ్ఞాపకం లేదని చెప్తున్నాడు అతను. He says, I am not able to remember those iniquities that he had made. ఇది కూడా ఉపదేశమే. Even this is an instruction. ఇక్కడ పాయింట్ ఏముంది? ఇక్కడ What is the point over here? నాలో తప్పులు మీరు పట్టేస్తున్నారు, నాకు అన్ని దేవుడే సమాధానం చెప్తారు అని అడుగుతున్నాడు. He's saying, you are making me feel bad, you're accusing me, but God will show all my blunders. ఈ విధంగా వాక్యాన్ని ట్విస్ట్ చేసుకొని ఇతరులకు బోధిస్తారు. And people twist and manipulate the word of God and teach others. నువ్వు వాక్యం బాగా వింటావు, ఇంకొకరు వచ్చి చెడగొట్టినప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని మారుస్తావా, వాళ్ళ దగ్గరకు నువ్వు వెళ్ళిపోతావా? You're hearing the word of God so well, and if somebody wants to corrupt you, why do you want to acknowledge that person? You Job should change 27 them, not verse change 5 the and change. 6. You should change them, not get changed by them. Job 27:5-6, యోబు 27వ అధ్యాయము 5-6 వచనములు, మీరు చెప్పునది న్యాయమని నేను ఏ మాత్రమును ఒప్పుకొనను, మరణమగు వరకు నేను ఎంత మాత్రమును యథార్థతను విడవను, నా నీతిని విడువక గట్టిగా పట్టుకొందును, నా ప్రవర్తన అంతటి విషయములో నా హృదయం నన్ను నిందింపదు. కదా, కి అనోకి యథా ఎటి ఎట్ మిమ్మల్ని గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులు దేవుడికి తెలుసు. God knows the things that he has planned for you. He knows it very well. He has got very good thoughts towards you. ఆయనకు బాగా తెలుసు. He says, I know the thoughts that I నీ think towards గురించి you. మీకు తెలియదు. You do not know about yourself though. నువ్వు ఏం చెయ్యాలనుకునేది నీకు తెలిసినా కూడా అది కరెక్ట్ కాదో కూడా నీకు తెలియదు. Even when you know what you have to do, you are still sure whether you are doing is right or ఇన్ని wrong. సంవత్సరాలు చేసుకుంటూ వచ్చేస్తావు. All this while you have been doing నీ something. దృష్టిలో బానే చేశాను కదా అని అనుకుంటావు. But you might think you might right in అది the side, రాంగ్ అనేది నువ్వు మర్చిపోతున్నావు but you're failing to understand it is wrong. కదా. దేవుడు సరి చేయడానికి చూస్తారు. God wants to correct you. ఆ సరి చేసే దాంట్లో కూడా నాకు అన్ని తెలుసు కదా, వాళ్ళు చెప్తే నేను ఇంటవేంటి అని అనుకుంటున్నావంటే ఇంకా నీ పాతాళానికి నువ్వు గొవ్వి తవ్వుకుంటూ వెళ్తున్నావు. But if you say, who are these people to tell me and give me counsel? I know better than them, means you are digging your own grave. అలాగే నీ జోబుకి చిల్లు పెట్టుకుంటున్నావు, నువ్వు సంపాదన అంతా కూడా నీ దగ్గర ఉండదు, పోతూనే ఉంటది, అంత సంపాదించిన పోతూనే ఉంటది. This is not that Job that he's talking about. This is talking about the pocket, and there is holes in your pocket, and whatever you earn, you will be losing. నీకు కావాల్సింది వస్తది, You will get what you want, కానీ నీకు వచ్చేదానికన్నా నువ్వు పోగొట్టుకున్నది ఎక్కువ ఉంటది. but more than you get, you will be losing more. దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? దేవుడు ఇచ్చిన శిక్షని రిసీవ్ చేసుకోకపోవడం వలన, దేవుడు ఇచ్చిన సలహాని రిసీవ్ చేసుకోకపోవడం వలన, Because you are negligent to God's instructions and you fail to listen to the counsel given కదా. by others. పెద్ద పెద్ద జ్ఞానులకి బుద్ధి చెప్పడానికి ఏమి లేని వాళ్ళని దేవుడు ఎన్నుకుని నిలబెడతారని లేఖనం చెప్తుంది. Because the word of God says God will make a beggar and make him as a king and to teach a lesson to the person who is అందుకే proud and arrogant. చదువు లేని వారు, ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు వచ్చి నీకు సలహా ఇచ్చినప్పుడు నీకు ఈగో హర్ట్ అవుతూ ఉంటది. That's the reason people who are uneducated, people who do not have experience, when they come and give you suggestions, your ego is at stake. You దీని get నుంచి applause. బయటికి రావాలి అని అంటే ఈ ఉపదేశానికి చెవి ఒప్పుతేనే నీకు అర్థమవుతుంది. If you have to come out of this particular problem of your life, నేను you ఎవరు need to చెప్పినా listen. రిసీవ్ చేసుకుంటానని అంటారు. You will say, I will receive instruction that comes కానీ from అది everybody. నీకు నచ్చితే రిసీవ్ చేసుకుంటావు అన్నది నీకు ఒక్కడికే తెలుసు, నీకు ఒక్కదానికే తెలుసు. But only you know that you will receive instruction only if it is favorable. అప్పుడు నువ్వు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నావో ఆ నిర్ణయానికి నువ్వు న్యాయం చేయట్లేదు కదా. Then whatever decision you have taken, you are not giving justice నువ్వు to that నిర్ణయం particular తీసుకుంది decision. కరెక్టే,
You're taking a decision that's correct. మరి నువ్వు తీసుకున్న ఆ నిర్ణయానికి నువ్వు న్యాయం చేస్తున్నావా లేదా? But are you giving justice to the decision that you have taken? దేవుడు అంటే నాకు ఇష్టము, కానీ నా ఇష్టంగా ఆయన ఉండాలని అంటే ఎక్కడ సరిపోతుంది? You say, I love God, but you want God to behave the way you want. Means how is it possible? ఇటువంటి ఆలోచన, ఈ విధంగా వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం వలన వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి 40 సంవత్సరాలు పడుతుంది. Because of this particular attitude, it takes 40 years for them to come to the point of understanding. కదా, ఈ ఉపదేశము వినాలి, చెవి విప్పుకొని వినాలి అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean that your ears should be open and the instructions has to be sealed? ఆ ఉపదేశ సారం ఏంటో చెప్తాను. I'll tell you what is the summary. 1 Timothy 1:5-7. 1 Timothy chapter 5 verses 1-7. మొదటి తిమోతి 5వ అధ్యాయము మొదటి 7 వచనములు. వృద్ధుని గద్దింపక తండ్రిగా భావించి అతని హెచ్చించుము. అన్నదమ్ములని, యవ్వనులను, తల్లులను, వృద్ధ స్త్రీలను, అక్క చెల్లుండను, పూర్ణ పవిత్రముతో యవ్వన స్త్రీలను హెచ్చరించుము. నిజముగా అనాథులైన విధవరాండ్రును సన్మానింపుము. అయితే ఏ విధవరాలకైనను పిల్లలు గాని మనవలు గాని ఉండిన ఎడల వీరు మొదట తమ ఇంటి వారి ఎడల భక్తి కనపరచుటకును తమ తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యుపకారము చేయుటకును నేర్చుకొనవలెను. ఇది దేవుని దృష్టికి అనుకూలమై ఉన్నది. అయితే నిజముగా అనాది అయిన విధవరాలు ఏకాకి అయి ఉండి దేవుని మీదనే తన నిరీక్షణ ఉంచుకొని విజ్ఞాపనల యందును ప్రార్థనల యందును రేయం పగలు నిలకడగా ఉండును. సుఖభోగముల యందు ప్రవర్తించున్నది బ్రతుకుచుండియు చచ్చినదై ఉండును. వారు నిందారహితులై ఉండునట్లుగా ఈలాగు ఆజ్ఞాపించుము. ఇది ఏముంది ఆ ఉపదేశము? And these commands and these things command that they may be వృద్ధుని blameless. గద్దింపక తండ్రిగా భావించి అతన్ని హెచ్చరించుము. Do not rebuke an elderly person. అంటే నువ్వు రెబ్యూక్ చేసే విధానము ఎదుటి వాళ్ళని అవమానపరిచే విధంగా ఉంటది. But the way you rebuke should not be embarrassing to others, హెచ్చరించండి, but in fact exalt them. ఇది తప్పు, దీని వల్ల ప్రాబ్లం ఇలా ఉంటుంది, మీరు అనవసరంగా సమస్యలకు వెళ్ళి పడుతున్నారని హెచ్చరించండి. కానీ ఆయన ఈగోని హర్ట్ చేసేటట్టు, ఆయన వయసుకి మీరు మాట్లాడడం అనేది తప్పు. But exalt him, but don't embarrass him in such a way because you are hurting his ego. కదా, పూర్ణ పవిత్రతతో యవ్వన స్త్రీలనే హెచ్చరించండి. And with the purity in the heart, exalt and honor the people who are of word. అంతేగాని వాళ్ళ తప్పుల్ని లాగి 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 ముందు పెట్టి హెచ్చరించడం చాలా తప్పు. But don't keep reminding him of the sin and putting them in a very tight situation. మరి ఎవరి మీద ఆధారపడుతున్నారు? Whom are you depending on? కదా, చూడండి. అలాగే 1 Timothy 1:4-9. మొదటి తిమోతి మొదటి అధ్యాయము 4-9 వచనములు. 1 Timothy chapter 1 verses 4-9. విశ్వాస సంబంధమైన దేవుని ఏర్పాటుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము కలిగి ఉన్నవి గనుక వాటిని లక్ష్య పెట్టవద్దనియు కొందరికి ఆజ్ఞాపించుటకు నీవు ఎఫెసులో నిలిచి ఉండవలెనని నిన్ను హెచ్చరించిన ప్రకారము ఇప్పుడును హెచ్చరించుచున్నాను. మరలా చదవండి అది. Verse 4. విశ్వాస సంబంధమైన దేవుని ఏర్పాటుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము కలిగి ఉన్నవి గనుక వాటిని లక్ష్య పెట్టవద్దనియు కొందరికి ఆజ్ఞాపించుటకు నీవు ఎఫెసులో నిలిచి ఉండవలెనని నిన్ను హెచ్చరించిన ప్రకారము ఇప్పుడును హెచ్చరించుచున్నాను. ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాడు? Why did Paul tell to Timothy పౌలుకు this? తెలుసు, ఎందుకంటే తప్పుడు బోధలతో వచ్చి అనేక మందిని చెడగొడుతున్నారని పౌలుకు తెలిసి తన దగ్గర ఎదిగిన తిమోతిని అక్కడ ఉంచాడు. జాగ్రత్తగా వాళ్ళని చూసుకొని జాగ్రత్త కలిగి. ఎవరుంటారు ఇట్లాగా సంఘాలు? ఎవరుంటారు? వచ్చావా, పోయావా, తిన్నావా, వెళ్ళావా, అంతే. బయట అదే, సంఘంలోనే అదే. ఇంకెందుకు దేవుని నమ్ముకోవడం? Paul clearly knows that there were false preachers, false teachers of the word of God. That's the reason he was educating Timothy that he should not give any importance to wrong type of doctrine. Even now also people are not bothered about whether you come or not. అంటే ఇక్కడ విశ్వాస సంబంధమైన దేవుడి ఏర్పాటు ఉండదు. It is not according to the particular plan which God has made. గొడవలే ఉంటాయి. There will be only fights and disputes. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అధికారం కావాలని, ఆ పొజిషన్ లో ఉండాలని, అక్కడ వాళ్ళని చూడాలని, ఈ అధికారంలో బతుకుతారే గాని దేవుడు అధికారం కింద బతకరు వాళ్ళు. People want only positions and all, but they don't want to come under the authority of God. అటువంటి వాళ్ళని లక్ష్య పెట్టొద్దు అని వేస్తున్నాడు. He says just ignore those people.
అటువంటి వాళ్ళని నువ్వు ఆజ్ఞాపించడానికి నువ్వు అక్కడే ఉండు, ఎఫెసులో ఉండు అని అక్కడ తిమోతిని పెట్టి వెళ్ళాడు అక్కడ. So Paul was urging Timothy that I charge you that no other doctrine has to be taught. ఈ రోజు ఆ స్థానంలో మిమ్మల్ని పెడుతున్నారు. Who can you save? Who can you pull out of the fire that is set by Satan when you are believing those people instead you are not correcting them? నిన్ను హెచ్చరించిన ప్రకారము ఇప్పుడును హెచ్చరిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. He says, I am not only charging you then, even now I am charging మనకొద్దు, you. గొడవలు పెట్టే వాళ్ళు మనకొద్దు. నేను అదే అంటున్నాను, ఎందుకు తెలుసా, మీకు ఇది సరిపోదు, మీరు వెళ్ళండి అని ఎందుకన్నానంటే, గొడవలు, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్, నెగిటివ్ గా రిసీవ్ చేసుకోవడం, నెగిటివ్ గా మాట్లాడడం, ఇవన్నీ మనకి టైం వేస్ట్. నేను ఎప్పుడు టైంని ఉపయోగించుకుంటాను. నిన్ను బట్టి 100 మంది నాకు కావాలి, అది నా పని. My job is to redeem the time and through you save as many people as possible. That's the reason we don't want to go into fights, disputes, arguments and all. దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు చూడండి, 3rd verse చూడండి. What are you giving importance to? Let's see verse 3. 3వ వచనం, నేను మాసిదోనియాకు వెళ్ళుచుండగా సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ చేయవద్దనియు కల్పనా కథలను మితములేని వంశావళులను. ఇదే ఉంటదండి, ఇవే. మార్కు ముందు రాశాడా, పేతురు ముందు రాశాడా? పేతురు ముందు పుట్టాడా, మార్కు ముందు పెట్టాడా? ఏ సంవత్సరంలో ఇది జరిగింది? అప్పుడులో ఉన్న పేరు ఇప్పుడు ఏంటి? దీనికే బతుకుతున్నారు కానీ వాళ్ళ జీవితాలు మాత్రం మార్చుకోవట్లేదు. వాళ్ళ శరీరాలని ఇలా రాసుకుంటానికి, చరిత్ర తెలుసుకుంటానికే గాని నీ జీవితం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోలేని భ్రష్టత్వంలో ఉంటున్నావు. In English, it's in verse 4, giving heed to fables and endless genealogies, like whether Peter came first, Paul came first, Mark or me, Peter, whoever it is, they are focusing on those things, but they don't want to change their minds according to God. ఏంటి మరి సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ అంటే ఏంటి? What is the meaning that you have to give for నేను the word? మనిషిని, People నేను say, మనిషిని అంతే, నేను తప్పు చేస్తాను సహజం, ఇలా అంటారు చూడు, ఇది భిన్నమైన బోధ. people say, I am a mere man, a human being. To sin is a very common thing. These are not right. కదా. యోబుకి చెప్పిన ఆ ఉపదేశ సారం ఏంటి అన్నది చూద్దాం. నెక్స్ట్ వర్స్. Let us see what is the summary of instructions given to Job. verse 5, 5వ వచనం, 1 తిమోతి 1వ అధ్యాయము 5వ వచనము. ఉపదేశ సారం ఏదనగా పవిత్ర హృదయం నుండి ఉందా? పవిత్ర హృదయము. ఈ పవిత్ర హృదయం ఉన్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని చూడవు, నీ మీదనే దృష్టి పెడతావు. The purpose of the instructions means you will check whether your heart is first of all pure. నెంబర్ 2, మంచి మనస్సాక్షి నుండి ఉందా? మంచి మనసాక్షి ఉందా? ఈ మంచి మనసాక్షి ఉంటే ఎప్పుడు మంచినే రిసీవ్ చేసుకుంటావు. ఒకరికి మంచి చేయడానికి ఇంకొకరికి చెడు చేయవు నువ్వు. Are you having a good conscience? You will always be very right with everybody, Number not 3. partial. నిష్కపటమైన విశ్వాసము నుండి కలుగు ప్రేమయే. కదా. And the third one is a sincere faith. ఇవి 3 లేకుండా ఏ వంశావళి ఆ వంశావళి నుండి వచ్చిందా? ఈ కథలు, ఈ కాకరకాయలు, ఎక్కడో ఎవరికో ఏదో జరిగింది నీ జీవితంలో జరగదు. ఎక్కడో జరిగింది పట్టుకొని 10 మంది ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పుకుంటూ వస్తావే కానీ నీ జీవితంలో ఏం జరిగిందో చూపించావు. నీ లైఫ్ ను ముందు పెట్టి చూపించలేవు. ఎవరో లైఫ్ నువ్వు చూసావా, వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏం జరిగిందో అది కూడా చెప్పుడు మాట కదా. That fable, that tale, you want to believe the story of somebody else, but you are not able to connect to your life. Did you see what has happened in their life when the story has been told? ఈ విధంగా కల్పనా కథలు కాకుండా నీ జీవితాన్నే రియల్ స్టోరీగా మార్చుదామంటే ఆ బయట కల్పనా కథలకే తిరుగుతూ ఉంటారు. ఆ ప్రేమ కలిగిన వాక్యం అని నువ్వు ఇంకొకరికి ప్రేమించకుండా జీవితాంతం బతుకుతావు. My desire is to change you into a wonderful testimony, but you're focusing on somebody else's testimony, which is not true. You're focusing on only of the love of God, but not focusing on what He is pleased with. పవిత్రమైన హృదయం అవసరం లేదు. You don't require to be having a ఆయన pure రక్తం heart. వచ్చి కడిగేసింది. You're saying, I don't want to have a pure heart because మంచి His blood has మనస్సాక్షి cleansed అవసరం me. లేదు. You don't want to have a clear conscience ఆయన శిలువ మరణం చెందారు. because you say that He has done నిష్కపటమైన everything on the cross. విశ్వాసం అవసరం లేదు. You don't want to have a sincere faith. రియలైజ్ అయ్యారా ఈ విషయంలో? Have you not realized this నేను particular దేవుణ్ణి point? నమ్ముతానమ్మా. ఎలా నమ్ముతావు? ఇంటికి వెళ్ళి గొడవ పెట్టుకునేటట్టు దేవుణ్ణి నమ్ముతావు. You say ఇంట్లో you- బూతులు మాట్లాడేటట్టు దేవుణ్ణి నమ్ముతావు. పక్క వాళ్ళతో గొడవలు పడేటట్టు దేవుణ్ణి నమ్ముతావు. నీ గొంతు ఊరందరికి వినిపించేటట్టు పెద్ద పెద్ద విషయాలు అరుచుకుంటూ దేవుణ్ణి నమ్ముతావు. ఎవరు నమ్ముతున్నావు? You say you have faith in God, but then you go and fight, pick up quarrels, and then raise your voice so that people will know that you are shouting. Is it a good faith in God? నువ్వు వినేది ఉపదేశం సరిగా వింటే పవిత్రమైన హృదయంతో బ్రతుకుతావు. కపటం లేని విశ్వాసంతో జీవిస్తావు. మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉంటావు. If you are a good hearer and obedient to the word of God, then you will have a pure heart, a clear conscience, and a genuine faith. కదా. 6 చూడండి. 6వ వచనం, verse
6. కొందరు వీటిని మానుకొని తొలగిపోయి ఏది ఏం మానుకొని పవిత్ర హృదయంతో సంబంధం లేదు, మంచి మనస్సాక్షితో సంబంధం లేదు, విశ్వాసము నిష్కపటమైన విశ్వాసంతో సంబంధం లేదు, ఇవన్నీ మానుకుంటారు. నెక్స్ట్, But some people have missed this whole point. తాము చెప్పువాటినైనను నిశ్చయమైనట్టు రూఢిగా పలుకువాటినైనను గ్రహింపకపోయినను ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులై ఉండగోరి నిష్ప్రయోజనమైన ముచ్చటలకు తిరిగిరి. చూసారా, ఇది నేను చెప్తేనే ఎవరో గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని అంటారు. These are the points that I'm educating, like how Paul was telling to Timothy. But when I say this, you are saying that we are discussing about other people. ఇది గ్రహించగలవా? Are you able to understand what Paul was telling? ఇక్కడ ఏమండి, నిశ్చయమైనట్టు రూఢిగా పలుకు వాటినైనా నువ్వు గ్రహింపకపోయినాను నువ్వు మాట్లాడుతున్నావే, ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అలా మాట్లాడుతున్నారని అది కూడా గ్రహించే శక్తి నీలో లేదు. And here people are spending time in meaningless discussions. Are you not also spending time in meaningless discussion? You're not able to understand that you are a person. కానీ వాళ్ళు మాత్రము ధర్మశాస్త్రోపదేశకులుగా ఉండాలి, కానీ వాళ్ళు మాట్లాడేది వాళ్ళకే తెలియదు, వాళ్ళ గ్రహింపు కూడా వాళ్ళకి లేదు. They want to be known as the teachers of the law, but they don't know that they are talking about, and even though they speak so confidently. నిష్ప్రయోజనమైన ముచ్చట్లు అనంటే థియరీ, నాట్ ప్రాక్టికల్. Meaningless discussions means is only theory, but it's not practical way of living. అంటే మరి కొంతమంది వారు బోధించు వాటిని గ్రహించకుండానే ధర్మశాస్త్రోపదేశకులుగా చలామణి అవుతున్నారు. యోబు స్నేహితులు అలాగే ఉన్నారు కదా. They do not know what they're talking about. That's exactly how Job's friends behave. మరి కొంతమంది తాము బోధించు వాటిని గ్రహించకుండానే ధర్మశాస్త్రోపదేశకులుగా వారు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతుంటారు. In verse 7, but they do not know what they are, but they want to become teachers of law. సత్యాన్ని బోధించరు వాళ్ళు, But they don't speak the truth and they don't talk దేవుని about the truth. ప్రజల్ని పాడు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకే ఉంటారు వీళ్ళందరూ These corrupted seeds will keep on corrupting the people also. అని తిమోతిని హెచ్చరిస్తున్నాడు పౌలు. And here Paul is forewarning Timothy and educating అందరికీ Timothy. చెప్తున్నారని అనుకుంటారు. But people say we are telling to everybody. నువ్వు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటావు అలాగే దొరుకుతుంది. It depends on how you are receiving, you will receive the same thing. అసత్య బోధలలో చాలా మంది తీయగా మాట్లాడతారు. In something which is falsehood, there will be so much of sweet talk. కదా, అలాగే యోబు స్నేహితులు మాట్లాడినట్టే వాక్యాలు తీసి మాట్లాడతారు. Like how Job's friends were having a discourse with Job, speaking the word of God, like the they don't change their mindset. ఆ అసూయత మారదు, Jealousy will not go down. అబద్ధాలు మారవు, Falsehood will not come down. జగడగొండెల్లాగా ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు. They keep on provoking and picking up fights. దేవుడి వల్లనే ఇలా ఉన్నాము అని అంటారు. And then they'll say we are like because what our God ఈ is. దేవుడు ఎవరో నాకు బాగా తెలుసు. Yes, indeed I know who your God is. Job 33 verse 2 and 6. Job 33 verses 2 and 6. యోబు 33వ అధ్యాయము 2-6 వచనములు. ఇదిగో నేను మాటలాడ ఆరంభించితిని, నా నోట నా నాలుక ఆడుచున్నది, నా మాటలు నా హృదయ యథార్థతను తెలుపుచున్నవి, నా పెదవులు జ్ఞానమును యథార్థంగా పలుకును. దేవుని ఆత్మ నన్ను సృజించెను, సర్వశక్తుని యొక్క శ్వాసము నాకు జీవమిచ్చెను. నీ చేతనైన ఎడల నాకు ఉత్తరమిమ్ము, నా ఎదుట నీ వాదము సిద్ధపరచుకొనుము, వ్యాజమాడము. దేవుని ఎడల నేనును నీ వంటి వాడను, నేనును జిగటి మంటితో చేయబడి వాడనే. వింటానికి బాగుంది కదా. It's very good to hear these words and all. ఇది ఎలీహు మాట్లాడుతున్నాడు యోబుతో. These are all the words of Elihu when he was speaking to Job. ఈ ఉపదేశ సారంలో అతను ఉండడు. But when he preaches, he doesn't practice these words though. యోబుగా అది అప్లై చెయ్యాలా చేయకూడదో కూడా అతనికి తెలియదు. And he doesn't know whether these words are applicable to Job or not. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మీకు, 1 తిమోతి 4:6-7 మీరు ఇప్పుడు చదివారు కదా. Did you not read what happened in 1 వాళ్ళు Timothy? ధర్మశాస్త్రోపదేశకులుగా చలమని అడుగుతారు, వాళ్ళు మాట్లాడేది ఏంటో వాళ్ళకే తెలియదు కానీ బోధించేస్తారు అందరికి. These people do not know what they are, but they keep on teaching. 1 Timothy 1:7 says that. Job 34 verse 36-37. యోబు 34వ అధ్యాయము 36-37 వచనములు. Job 34 verses 36 and 37. దుష్టుల వల్ల యోబు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చినందున అతడు తుదుమట్టు శోధింపబడవలెనని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను. ఎవరు మాట్లాడారు ఈ మాట? ఎలీహు. Who is speaking these words? Elihu. ఎలీహు ఏమన్నాడు? శోధింపబడాలి. This guy is telling you deserve the maximum penalty for the wickedness that you have shown. శోధింపబడాలి అంతే. ఇతను దుష్టుడు వల్లే మాట్లాడుతున్నాడు యోబు అంటే అతను మంచిగా మాట్లాడేది తనకి దుష్టత్వంగా వినిపించింది అనమాట. అందుకని అంటున్నావు నువ్వు ఏ విధంగా వింటున్నావు అని. How are you receiving therefore? Because Elihu was misunderstanding Job here. ఈ విధంగానే వాక్యాలను బోధిస్తూ ఉంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? And when you are hearing this type of words, how are you receiving it? ఎవరికి ధర్మశాస్త్రము నియమింపబడింది? To whom law was given? కదా. 1 తిమోతి 1:9 and 10.
ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 9 and 10. మొదటి తిమోతి మొదటి అధ్యాయము 9-10 వచనములు. ధర్మశాస్త్రము ధర్మ విరోధులకును, ధర్మ విరోధులు అంటే ధర్మశాస్త్రం ఎవరికి నియమింపబడింది? న్యాయం లేకుండా ప్రవర్తించడం. నెక్స్ట్, అవిధేయులకును, దేవుడికి అవిధేయతగా లేకుండా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడం. నెక్స్ట్, భక్తిహీనులకును, దేవుడు అంటే ప్రేమ, కానీ వాళ్ళ ఇష్టంగా బ్రతకడమే వాళ్ళకి ఇష్టం. భక్తిహీనులు. నెక్స్ట్, పాపిష్టులకును, పాపిష్టులు ఎదుటి వాళ్ళ మీద నింద వేయడానికి ఆలోచనే చేయరు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్, అపవిత్రులకును, అపవిత్రులు ఏం చూస్తున్నారో, ఏం ఫోటోలు తీస్తున్నారో. నెక్స్ట్, మత దూషులకును, మత దూషకులు అంటే మతం మీదే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, దేవుడు వాక్యానికి ఇవ్వరు వీళ్ళు. పితృ హంతకులకును, తల్లిదండ్రులకు కూడా వాళ్ళు విలువ ఇవ్వరు. నరహంతులకును, నరహంతకులు అంటే ఇంకేంటి, ఎదుటి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ మీద దుమ్ము వేసేసి వాళ్ళే తీర్పు తీర్చి వాళ్ళ గురించి 10 మందికి చెప్పి వాళ్ళని చంపేస్తారు. వ్యభిచారులకును, ఉమ్, పురుష సంయోగ్యకులను, మనుష్య చోరులకును, అబద్ధకులకును, అప్రమాణికులకును, హితబోధకు విరోధైన వాడు మరి ఎవడైనాను ఉండిన ఎడల అట్టి వానికినే నియమింపబడను గాని. ఎవరికి నియమింపబడింది? Law was given to whom is clearly spoken in 1 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. అంటే దేవుడు తెలుసు కూడా ఇటువంటి ప్రవర్తన ఉన్న వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం కిందకి వెళ్తారన్నది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. The actual point is those people who know God but still practicing these abominable things, they are coming under the law. హిత బోధకు అని అంటే అర్థం ఏంటి? What is the meaning of sound doctrine? సత్యమైన బోధకు, మంచి బోధకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు అని అర్థం. That means these are called as the wholesome teachings or very good doctrine. పాపం లోపల పెట్టుకుని నీ ప్రవర్తనలో నువ్వు దొరికేస్తావు, నీ మాటల్లో దొరికేస్తావు నువ్వు. You will hide your sin, but you know you will expose yourself through the character of yours. కదా, ఇప్పుడు చదవండి. అంటే హితబోధకు విరోధి అయిన వాడు మరి ఎవడైనాను ఉండిన ఎడల అట్టి వానికి నియమింపబడను. అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ఆత్మ పొందుకొని నువ్వు బాప్టిజం తీసుకున్నాక కూడా ఇదే భ్రష్టత్వంలో ఉన్నావనుకో, అవిధేయతతో, భక్తిహీనంగా, అపవిత్రతతో, భ్రష్టత్వంతో నువ్వు ఉన్నావనుకో, ధర్మశాస్త్రం కిందకు నువ్వు వెళ్ళిపోతావు, నువ్వు క్రీస్తు రక్తం కిందకు నువ్వు రావు. After knowing Jesus Christ, after taking baptism, if you still lead a life which is mentioned in verse 9 and 10, you are entering into the law, you are not entering into grace. నువ్వు మర్చిపోయావా రక్తం పనిచేయదని? Do you know that the blood of Jesus Christ will not have any impact in your life? నువ్వు దేవుని తెలుసుకున్నా కూడా ఈ ప్రవర్తనలో ఉన్నావంటే నువ్వు ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేస్తున్నావు కాబట్టి ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసే పాపానికి రక్తము పని చేయదు అని హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో రాయబడి ఉంది. The book of Hebrews very clearly says the blood will not have any impact in your life if you intentionally cause any sin. The same is mentioned in 1 Timothy chapter 1 verse 9 and 10, that if you're knowing this, if you continue living in this, the blood will not have any impact. ఆయన రక్తం కడిగేస్తుందని చెప్పండి. Now tell me, do you think the blood of Jesus Christ will wash your sins away? కడుగుద్దో లేదో నేను చెప్పాను కదా. I told you whether it will have effect or not. కదా, ఆ రక్తానికి విలువ నువ్వు మార్చుకుంటే దొరుకుతుంది. But the blood will have impact when you change yourself. నిర్దోషమైన రక్తము, నిష్కల్మషమైన రక్తము, గొర్రెపిల్ల రక్తము వంటి క్రీస్తు రక్తము. ఆ రక్తము మాట్లాడగలదు, ఆ రక్తము నడవగలదు, ఆ రక్తము వినగలదు, ఆ రక్తము చూడగలదు. అది మర్చిపోయి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ ఏ పండుగ చేసుకుంటే ఆ రక్తం కడిగేస్తుంది అనుకుంటున్నారా? The blood of Jesus Christ is spotless, blameless, without any blemish. That will not wash away sins just because you're living in your own life. Do you think just because you're celebrating a festival, God will be in your life? జెర్మియా 4:14. ఇర్మియా 4వ అధ్యాయము 14వ వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 4 వర్స్ 14. ఆ రక్తము నీకు ఇచ్చారంటే నువ్వేం చేయాలి? If the blood of Jesus Christ comes into your life, what do you need to do? ఆ రక్తంతో నువ్వు ఏం చెయ్యాలని రక్తం చెందించారు? Why was the blood shed and what you're supposed to do? What's the purpose? చదవండి ఇప్పుడు. యెరూషలేమా, నీవు రక్షింపబడినట్లు నీ హృదయములో నుండి చెడుతనము కడిగి వేసుకొనుము. ఎన్నాళ్ళ వరకు ఈ దుష్ట అభిప్రాయములు నీకు కలిగియుండును? ఎందుకు? ఎన్నాళ్ళ వరకు ఉంటది? O Jerusalem, cleanse your heart that you may be saved. How long will you harbor your evil thoughts? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్ చూసుకొని మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాను అనుకున్నావు. దేవుడు నెబుకద్నెజర్నే ఏ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు? గడ్డి తినే స్థాయికి తీసుకొచ్చి రాగలిగారు. అప్పుడు అనుకున్నాడు దేవుడు రాజ్యం ఇవ్వగలరు, రాజు కింద పెట్టగలడు, ఆ రాజును కూడా దిగజార్చే పరిస్థితికి తీసుకురాగలడని
నెబుకద్నెజర్ రియలైజ్ అయ్యాడు. You having evil in your heart might have a very good position at this point of time. But remember what happened to Nebuchadnezzar? He thought nobody can shake him, but immediately he had to go eating grass. అది గుర్తుపడాలి. Remember that. ఎందుకంటే ఎల్కాయ్ లివింగ్ గాడ్, ఆయన ఇంకా జీవించే ఉన్నారు. Because God is alive, He's living. హీబ్రూ 5:11-5-6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 5-6 వచనములు. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 వర్సెస్ 5 and 6. విశ్వాసమును బట్టి హానోకు మరణము చూడకుండానట్లు కొనిపోబడెను. అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడై ఉండెనని సాక్ష్యము పొందెను. కాగా దేవుడు అతనిని కొనిపోయిన గనుక అతడు కనబడలేదు. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను కదా. నమ్మవలను కదా. కానీ ఇక్కడ ఏ నమ్మకం ఉంది? What is that faith that has been spoken about here? ఏ నమ్మకం ఉంది? ఏ విధంగా వింటున్నారో ఆ నమ్మకం ఉంది మీకు. Whatever you are hearing, the way you are hearing, that type of faith is there in you. ఏ విధంగా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావో ఆ నమ్మకమే ఉంది ఇక్కడ. The way you are receiving, that faith is prevailing. విశ్వాసము లేకుండా దేవుడికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము. It is impossible to please God without having faith. లేఖనాలని సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా నువ్వు ఉన్నావు అనంటే దేవుడికి ఇష్టంగా ఉండటం అసాధ్యము. If you're not able to comprehend the scriptures, you cannot please God. నువ్వు వస్తున్నావంటే వాక్యం వినాలంటే ఆయన ఉన్నాడని నువ్వు నమ్మితేనే నువ్వు సరిగా వినగలుగుతావు. If you are listening to the word of God, you should believe in such a way that He is and He is a river of those who diligently seek Him. అప్పుడు నువ్వు ఎతుకుతే నీకు దొరుకుతారు. Then when you seek Him, you will find Him. అప్పుడు నువ్వు దొరికిన తర్వాత, గుర్తించిన తర్వాత, దేవుణ్ణి గుర్తించిన తర్వాత నువ్వు ఫలం పొందుకుంటావు. And then you will bear the fruit after recognizing what you have been seeking. కదా. మరి విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము అంటే నీకు నిజమైన విశ్వాసం లేదంటే నువ్వు దేవుడికి ఇష్టంగా ఉండలేవు. You cannot please God if you think on your own way, but it's impossible to please God without faith. ఎందుకంటే లేఖనం క్లియర్ గా చెప్పింది. Because the word very clearly says so. ఇశ్రాయేలు జనాంగము ఐగుప్తు దేశం నుండి అరణ్యంలోనికి వచ్చేసారు. The Israelites came out of Egypt into the wilderness. ఒకే పానీయం చేశారు. They drank the same water. ఒకే బాప్తిస్మం They తీసుకున్నారు. took the same baptism. వారిలో కొందరు దేవుడికి ఇష్టంగా లేరు కాబట్టి కొందరు నాశనం అయిపోయారని లేఖనం చెప్తుంది. The word of God very clearly says in 1 Corinthians chapter 10 that many were tempting Christ and they become destroyed by the destroyer. కదా. ఇందులో మళ్ళీ నీ దేవుడు నా దేవుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? Now where is your God and my God వాక్యం here? క్లియర్ గా చెప్పింది. The word of God very clearly నీలో says, విశ్వాసం ఉందో లేదో, నీ ఆలోచన కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో నీకు తెలుసు. you know whether you are having faith or not, or you're not నువ్వు being faithful. సత్యం మాట్లాడుతున్నావో కాదో నీకు తెలుసు. You know whether you are speaking the truth or not. నీకు తెలుసని దేవుడికి బాగా తెలుసు. And God knows what you know. నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి తెలియకపోయినా నీకు తెలుసో లేదో అని దేవుడికి బాగా తెలుసు. Your people surrounding you may not know, but God clearly knows what you are. నువ్వు ఏ విధంగా దేవుని తెలుసుకుంటున్నావో ఆ విధమైన ఫలమే నువ్వు పొందుకుంటావు. The way you know God, you will get the same fruit in your life. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? How will that be? 1 Corinthians 8:2-3. 1 Corinthians chapter 8 verses 2 and 3. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 2-3 వచనములు. ఒకడు తనకి ఏమైనానో తెలుసు అనుకొని ఉంటే తాను తెలుసుకొనవలసినట్టు ఇంకను ఏమయో తెలుసుకొనిన వాడు కాడు. అది అన్ని నాకు తెలుసు అని అన్నట్టు ప్రవర్తించకూడదు. Don't behave as if you know anything, everything. తనకి ఎంత తెలుసో అంతవరకే వెళ్ళు. Just behave the way you know. తనకంతా తెలుసు అని మిగతా వారికి తెలియదు అన్నట్టుగా ప్రవర్తించొద్దు. Don't behave as if you know everything and others do not know ఇందాక anything. వాక్యం చెప్పాను కదా, మాట్లాడతారు కానీ ఆ వాక్యం యొక్క గ్రహింపు వాళ్ళకు ఉండదు. They will speak, but they will not come to the understanding. We said in 1 Timothy chapter 1. అటువంటి స్థాయిలోకి పడకుండా జాగ్రత్త పడుడే అని చెప్తున్నారు. You don't have to fall in that particular area of life. కదా. నువ్వు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ నీకున్న విశ్వాసంతో నువ్వు అండర్స్టాండింగ్ ఎంతవరకు చేసుకున్నావు దానితో వెళ్ళడం నీకు మంచిది. అప్పుడు నువ్వు దేవుడికి నువ్వు ఎరికైన వాడవే. Then God will recognize who you are when you receive the word and walk accordingly. కదా. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నావా లేదా అన్నది నీకే తెలుస్తుంది. By then you will know whether you are truly loving God or not. కదా. హాయం జహూలేమ అనేహ. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ లిమిట్స్ దేవుడి వాక్యం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకుంటే ఆయన బాగా ఎరిగి ఉంటావు. You will know God when you know what God wants from you. ఇలా చెయ్యండి మీకోసం.
You do it for yourself and see. ఇలా చేయండి, ఈ విధంగా ప్రవర్తించండి, మీ కొరకే చెప్తున్నా I'm telling for you only. Behave likewise and see the కదా difference. అని మెగా షరత్ మర్చిపోవద్దు. Never forget. ఎందుకంటే మధ్యవర్తి ఒకడు ఉన్నాడని మర్చిపోవద్దు Never forget there is a mediator for us. కదా. షియాని బలెక మర్చిపోవద్దు. Never forget. ఎందుకంటే దేవుడు నీకు భర్తని మర్చిపోవద్దు. Never forget that God is your husband. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే ఆయనకి ఏది ఇష్టమో ఏది ఇష్టం కాదో నీకు తెలిసి ఉంటది. Because when you truly love God, you'll know what is that God pleased with and what is not అనికన్ pleasing. అదనాయ్, దేవుడు మధ్యలోనే ఉన్నారు, ఆయనకు తెలుసు. Never forget that God is in the midst of us. He knows అని everything. రోడ్సే ఎజహ్, ఇది నాకు కావాలి, ఇలా చేయడం నాకు కావాలి, This is what God wants. ఇది మీరు తెలుసుకోవడం నాకు కావాలి. And God wants you to know this. కాబట్టి ఆయన రక్తం గుర్తుంటుంది, దేని కొరకు చిందించారో నీకు గుర్తు లేకుండా పోతుంది అని బాధ నాకు. You know that the blood was shed, but you do not know the purpose for which it is shed, means it is grieving. ఒకవేళ రక్తము దేనికి అన్నది నువ్వు గ్రహించకపోతే నువ్వు సిలువకి శత్రువుగా నడుచుకుంటావు. You become an enemies to the crucifixion or enemies of cross when you do not know the reason why it is shed. Psalms 24:4. కీర్తనలు 24వ అధ్యాయము 4వ వచనము. Psalms 24:4. వ్యర్థమైన దాని యందు మనసు పెట్టకయు, కపటముగా ప్రమాణము చెయ్యకయు, నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి ఉండువాడే. ఇలాగా ఎలా మార్చబడతావు? నువ్వు తీసుకునే ఉపదేశము, నువ్వు వినే వాక్యం, నువ్వు సరిగా విన్నావనుకో ఇంత అందంగా మార్చబడతావు. దేవుడి చేతిలో శిల్పిగా మార్చబడతావు నువ్వు. God will beautifully sculpture your life when you are like this, what is mentioned in Psalms 24:4. ఇటువంటి వాడు, ఈ ప్రవర్తన కలిగిన వాడు దేవుడి సన్నిధిలో నిలబడగలిగే అంత ధైర్యం కలిగి ఉంటాడు. And the person who has clean hands, a pure heart, who has not lifted his soul in idle, nor so deceitfully, will be lifting up in his presence. అటువంటి వారే యెహోవా వలన ఆశీర్వాదం పొందుకుంటారు. And this person will get blessings from the Lord. యెహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు? ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలో నిలవదగిన వాడెవడు? Verse 3. In Psalms 24:3 it says, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? ఎవరు నిలబడగలుగుతారు? Who can stand in his presence? వ్యర్థమైన దాని మీద దృష్టి పెట్టకుండా, Don't focus on something which is meaningless. కపటంగా ప్రమాణాలు చేయకుండా, You should not swear falsely. నిర్దోషమైన చేతులతో నిలబడేవాడే. You should have clean hands and a pure ఈ heart. హృదయము దేవునికి ఆలయము. Your heart is the temple of the living God. ఈ ఆలయాన్ని నీ పవిత్రమైన హృదయంతో కడుగుతావా లేకపోతే దీంతో కడుగుతావా? Would you want to clean your heart with the word of God, or you want to mix it with alcohol? దేంతో కడుగుతావు? What are you going to clean it with? దీంతో కడుగుతావా హృదయాన్ని? Or with smoking? దేంతో కడుగుతావు? What are you going to clean? ఈ నెగటివ్ ఆలోచనతో దేవుడి హృదయాన్ని కడగాలనుకుంటున్నారా? With the negative thoughts, do you want to cleanse your heart? అది ఎన్నటికీ పని చేయదు. It's not going to do Matthew good. 12:35. Matthew chapter 12:35. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 35వ వచనము. సజ్జనుడు తన మంచి ధననిధిలో నుండి సద్విషయములను తెచ్చును, దుర్జనుడు తన చెడ్డ ధననిధిలో నుండి దుర్విషయములను తెచ్చును. దేవుణ్ణి ప్రేమించువాడు అన్ని విషయాలలోనూ మంచినే కనుపరుస్తాడు, చెడు కనుపరచడు. A person who loves God will do only things which is good. మంచి ధననిధిలో నుండి సద్విషయములను తెచ్చును. A good man out of the good treasures of his heart brings forth good things. దుర్జనుడు ఎప్పుడూ కూడా నన్నే టార్గెట్ చేశారు, నాకే వీళ్ళు కావాలనే చెప్పారు, నన్ను అవమానం చేశారని ఈ విధంగా ఉన్నారంటే అతనిలో వాక్యం లేదు. ఇటువంటి చండాలమైన గుణం ఉంటది వాళ్ళకి. But the evil man, because his thoughts are evil, only will bring him only evil tidings. అందుకనే దుర్జనుడు తన చెడ్డ ధననిధిలో నుండి దుర్విషయములు తెస్తాడంట. That's the reason an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. దుర్విషయములు తెచ్చేవాడు ఎదుటి వాళ్ళకి మనశ్శాంతి ఇవ్వడు, ఎదుటి వాళ్ళని బాగా విసిగిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. But a person who is evil will be giving irritation to others. He will not bring peace to others. అది రియలైజ్ అయ్యి వాళ్ళని కాపాడుకుంటారో లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన దానికి తందానాన్ని ఆడి వాళ్ళ వెనకాల వెళ్ళి వాళ్ళ పాపాల్లో పాలభాగస్తులు అవుతారో మీ చేతిలో ఉంటుంది. It's up to you whether you want to realize or you want to acknowledge something which is wrong. Acts 23:1. అపోస్తల కార్యము 23వ అధ్యాయము 1వ వచనం. Acts 23:1. పౌలు మహాసభ వారిని తేరిచూచి, సహోదరులారా, నేను నేటి వరకు కేవలము మంచి మనసాక్షి గలవాడనై దేవుని ఎదుట నడుచుకుంటునని చెప్పెను. చూసారా, నువ్వు దేవుని ఎదుట మంచి మనస్సాక్షితో నువ్వు బ్రతుకుతే మనుషుల ముందు కూడా నువ్వు బతకగలుగుతావు.
If you are living a good conscience in the sight of God, God will show favor even to people. ఇది అపోస్తలుడు పౌలు చెప్తున్నాడు. Apostle Paul is telling this. ఎందుకంటే మంచి మనసాక్షి కలిగి ఉండాలని అభ్యాసం చేసుకున్నాడు అతను. In 24 verse 16, it also says he was striving to have a conscience without offense towards God and men. రోమన్స్ 14 verse 15. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము 15వ వచనం. రోమన్స్ 14 వర్స్ 15. నీ సహోదరుడు నీ భోజనం మూలముగా దుఃఖించిన ఎడల నీవు ఇకను ప్రేమ కలిగి నడుచుకుని వాడువు కావు. ఎవని కొరకు క్రీస్తు చనిపోయినో వానిని నీ భోజనము చేత పాడు చేయకము. మీ కష్టాలు మీ బాధలు అందరికీ పంచేసుకుంటూ ఉంటారు. You will be sharing your problems and concerns to everybody. కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఆ మా వాళ్ళే కదా మన వాళ్ళే కదా అని. And you will share thinking that they are my people and you want to share to కానీ everybody. నువ్వు ఎవరికెళ్ళి మాట్లాడతావో దేవుడు వాళ్ళ హృదయాన్ని తెలిసి వాళ్ళకి సత్యాన్ని చూపిస్తారు. You will be telling all the things to other person thinking that they are అప్పుడు person, నీ but God will సాక్ష్యము expose. చెడ్డగా కనబడుతూ ఉంటది. God will expose your weaknesses and they will have a bad opinion ఎందుకంటే about you. నువ్వు ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నావో అందులో న్యాయం లేదనుకో. Because when you're sharing to somebody and if it is not నువ్వు just, షేర్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి నువ్వు క్రీస్తు నామానికి నువ్వు దూషణ పాలు తెస్తున్నావు, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. see whether you're bringing a blasphemy or bad name to God because you're sharing about others to another person. నువ్వు అజ్ఞానంగా దాని యొక్క గ్రహింపు లేకుండా నువ్వు అందరికీ షేర్ చేసుకుంటున్నావు, అది పై వాళ్ళైనా కింద వాళ్ళైనా సరే. Whether it is the people who's working under you or people who are your boss, you're sharing without the knowledge. రిలేషన్ అయినా సరే బయట అయినా సరే. It can be a relations or it can be outside, you're ఎందుకు sharing. షేర్ చేయాలని అంటున్నా? Why do you have to go and share? నువ్వు నిజంగా వాక్యాన్ని సరిగా రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎవరికి నువ్వు షేర్ చేయగలవు, నీకు ఆన్సర్లు అక్కడ దొరుకుతాయి నీకు. You get your answers if you're receiving the word of God very well. కానీ నువ్వు షేర్ చేసే విషయంలో దేవుడు వెంటనే చూసారు ఆ బిలాంకి బుద్ధి చెప్పడానికి ఏం చేశారు, గాడిదకి నోరిచ్చినట్టు నీ పని వాళ్ళకి కానీ నీ పై వాళ్ళకి కానీ నోరిస్తే నీ పరిస్థితి ఏంటి? What did God do to teach a lesson to Balaam? He spoke through a donkey. God will give that word to your worker or your employee or anybody so that to teach you a lesson. నీ ఇంట్లో ఉన్న చిన్న పిల్లలకు నోరిస్తే ఏం చేస్తారు? What will you do if God opens the mouth of the little toddler in మీరే your కదా house? వాక్యం ఇలా చెప్తారు, తిరిగి మరలా మీరు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారని తిరిగి మిమ్మల్ని వేస్తే మీరు రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారా? Will you be in a position to receive and your little child in your house will say, look, you said like this but you're not ఈ practicing? రియలైజేషన్ లో ఉండాలి. You need to come to that point of realization. ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నావు రియలైజ్ అవ్వకుండా మాట్లాడావు అనుకో, నీ సహోదరుడు నీ భోజనము మూలంగా నీ మాట తీరు మూలంగా నువ్వు ప్రేమ కలిగి నడుచుకుంటున్న వాడు కావు అక్కడ. That means you are not walking right because your other person is getting offended by the way you spoke. ఎవరి కొరకు క్రీస్తు చనిపోయారో నీ భోజనాన్ని బట్టి, నీ మాటల్ని బట్టి, నీ ప్రవర్తనని బట్టి, నీ గర్వాన్ని బట్టి, నీ గర్వపు మాటల్ని బట్టి దయచేసి అతన్ని పాడు చేయొద్దు. And because of your ego, pride and arrogance, you have caused grief to the other person and you're not walking in love. ఇదంతా కూడా ఉపదేశ సారమే. All these are instructions on this. Somebody of the హీబ్రూ instructions. 9:14. హెబ్రూకి రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 14వ వచనం. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 14. నిత్యుడవగు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను దేవునికి నిర్దోషినిగా అర్పించుకొనిన క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయును కదా. నిర్దుడకు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను దేవునికి నిర్దోషిగా అర్పించుకొనిన క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవం కలిగిన దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని మరి ఎక్కువగా శుద్ధి చేస్తుంది. నిర్జీవ క్రియలు అంటే ఏంటి తెలుసా? అవసరం లేని పనులు, అవసరం లేని ముచ్చట్లు, అవసరం లేని కార్యాలు, అవసరం లేనివన్నీ చేస్తారు. అది దేవుడికి అవసరమా కాదా అని నీకు తెలుసా? నీ సొంత ఆలోచన కాదు కదా. Dead works is nothing but those meaningless thoughts, meaningless discussions, something which is absolutely waste of time. కదా. ఇది కూడా ఉపదేశసారమే. All these are again the summary of the instructions. మీరు ఇంత కష్టపడి మీరు చేసే దాంట్లో దేవుడి చిత్తం ఉందా లేదో తెలియకుండా చేయడం వలన దాని వల్ల నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు కానీ నువ్వు పొందుకున్నది ఏమి ఉండదు. You will be losing lot of things because you're wasting your time. 1 Timothy 3:9. అది డబ్బైనను సరే. Even if it is money and all, it's going to be meaningless. మొదటి తిమోతి 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 1 Timothy chapter 3 verse 9. విశ్వాస మర్మమును పవిత్రమైన మనస్సాక్షితో గైకొను వారే ఉండవలెను. చూసారా, లేఖనాలను అపార్థము చేసుకోకుండా మంచి మనస్సాక్షి కలవారే మీరు ఉండాలనేది ఇది ఆజ్ఞ. This is a command that you need to have a pure conscience but not misunderstand the scriptures. అని wrote says Shazah, I want this. ఇదే నాకు కావాలి. 2 Peter 3:14.
2 Peter chapter 3 verse 14. రెండవ పేతురు 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం verse 14. ప్రియులారా, వీటి కొరకు మీరు కనిపెట్టువారు గనుక శాంతము గలవారై ఆయన దృష్టికి నిష్కలంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడినట్లు జాగ్రత్త పడుడి. ఇక్కడ మీకు జాగ్రత్త కనిపించిందా లేకపోతే ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడారా? Here it says, therefore, beloved, be diligent. What is the meaning of diligent? Or is it ఏ just love? Is that వాక్యము వింటున్నారో idea? Right ఆయన thought. దృష్టికి నిష్కలంకులుగా నిందారహితులుగా ఉండండి. In his sight, be spotless and blameless. అబ్రహాముతో అంటారు చూడండి, ఆదికాండము 17వ అధ్యాయము 1వ వచనము. ఆదికాండము 17వ అధ్యాయము 1వ వచనం. జెనసిస్ చాప్టర్ 17 verse 1. అబ్రాము 99 ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై, నేను సర్వశక్తి గల దేవుడును, నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడివై ఉండుము. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. ఏమన్నారు? మరి అబ్రహాంతో మాట్లాడిన దేవుడు పేతురు ద్వారా కూడా మాట్లాడుతున్నారు, పౌలు ద్వారా కూడా మాట్లాడుతున్నారు. When God is speaking through Abraham, God is speaking to Peter, Paul, and to others. మరి ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మేము మనుషులం కదా అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Where did this word come from that we are mere human beings and we can keep on sinning? దేవుడు అంటే భయభక్తి లేని మనుషులకి అన్ని అసాధ్యమే. To the godless people, everything is impossible. దేవుడిలో ఉన్న వారికి సమస్తము సాధ్యమే. But to the one who is in the Lord, everything is possible. ఈ మాటని తప్పుగా బోధించుకుంటూ వెళ్తున్నారు. But people are misunderstanding and giving a wrong ఇది interpretation of the verse. యూదులకి శాస్త్రులకి క్రీస్తు బోధించారు అక్కడ వాళ్ళకి. And to the Jews and to the scribes and the Pharisees, the Lord Jesus Christ was teaching them. దేవుడిలో ఉంటూ ఆయనకి ఇష్టంగా జీవించడము మనుషులకి అసాధ్యము. It is impossible to please God. దేవుణ్ణి గ్రహించి దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకునే మనుషులకి సాధ్యము అని అంటున్నారు. To those people, they think it's impossible, but with God, all things are possible. There's another way also. నీతిమంతులు లేరు, ఒక్కరునూ లేరు అని చెప్పి నీతిమంతులుగా ఆయన రక్తంతో నీతిమంతులుగా చేసిన వారిని నడిపిస్తున్న వారిని కూడా నీతిమంతులు మీరు లేరు అని చెప్పి ఇదిగో గేదెలను వదిలినట్టు బయట వదిలేస్తున్నారు. And they quote another scripture telling there is no one righteous, therefore nobody can lead a righteous life. And they're telling you can lead an unrighteous అయితే life. నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మనవసరం లేదు. If that's the case, you don't even have to come to the fold ఆయన of Christ. చిందించిన రక్తం ద్వారా మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చేశారు. ఇంకా ఆ నీతిమంతులుగా ఉండటానికి నిలబడుతూ సాగిపోతూ ఉండమని చెప్పారు. By his blood you are being made righteous, but doesn't mean you have to continue in sin, but you have to walk righteously and circumspectly. మరి నిందారహితుడివై ఉండు అని అన్నారు కదా, మరి నీతిమంతులు లేనప్పుడు నిందారహితుడిగా ఎలా ఉండగలుగుతారు? Why did God tell to Abraham that you need to be blameless and upright when God gave a very clear instruction? మరి అలా నీతిమంతులు లేరని చెప్పేస్తున్నప్పుడు మరి పేతురు అలా చెప్పాడు, నీతిమంతుడిగా ఉండడానికి నువ్వు జాగ్రత్త పడని ఎందుకు చెప్పాడు? మరి Then why did Peter say that you have to hold on to the steadfast of being a righteous person? అందుకే చెప్తున్నా, వాక్యము జాగ్రత్తగా వింటే మీరు రిసీవ్ చేసుకునేది కరెక్టా కాదా, ఎదుటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని చెడగొట్టడానికి వస్తున్నారా, మిమ్మల్ని బాగు చేయడానికి వస్తున్నారో అన్నది కూడా మీరు గుర్తించగలుగుతారు. When you receive the word of God diligently, you'll able to understand whether somebody is coming to correct your thoughts or somebody is deceiving you. ఈ ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని మీరు వేసుకోవాలి. You need to ask these questions to వాక్యం yourself. ఇలా చెప్తున్నారు, వాక్యం అలా కూడా చెప్పారు కదా, నువ్వు వేసుకోవాలి. Now you need to prepare yourself like a man because the word of God says so. కృప అంటే తెలుసా? Do you know what exactly is the meaning of గ్రేస్ grace? అన్నది అంటే తండ్రి దగ్గర గ్రేస్ లేదు. And here with the Father, there is no grace. నువ్వు ఇలా ఉండు, ఇలా మార్చుకో, ఇలా నడు, అంతే కథం. When it comes to God the Father, he did not give options. He said you have to be like this. నీకు ఒక ఆప్షన్ దొరికింది. And after Christ came, there was an option. అంటే నువ్వు నూతిలో ఉన్నప్పుడు నీకు బయటికి రావడానికి ఒక తాడు దొరికింది, అది గ్రేస్ అంటే. Grace is nothing but when you're fallen in a well, he gave you a rope so that you can climb and come up. కానీ నువ్వు తాడును పూజిస్తున్నావు. But you're worshipping the rope. అంటే కృప కృప అని పాపంలో బతుకుతూ వెళ్ళిపోతున్నావు. మరి You're giving importance to only grace and you're living in sin. జూపిటర్ 3:15. 2 పేతురు 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. 2 Peter chapter 3 verse 15. మరియు మన ప్రభువు యొక్క దీర్ఘశాంతము రక్షణార్థమైనదని ఎంచుకొనుడి. అలాగు మన ప్రియ సహోదరైన పౌలు కూడా తనకు అనుగ్రహింపబడిన జ్ఞానము చొప్పున మీకు వ్రాసి ఉన్నాడు కదా. దీని అర్థం చెప్పగలుగుతారా? మరి Can you give me the understanding of verse 15? అంటే లేఖనాలను అపార్థం చేసుకోకూడదని పేతురు విశ్వాసుల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. దేవుడి వాక్యాన్ని ఎప్పుడు అపార్థం చేసుకోకండి అని. Peter is forewarning all the people that don't misunderstand or misinterpret the word of God. మీరు అర్థం చేసుకొని జాగ్రత్త కలిగి ఉండటం చాలా మంచిది మీకు. It is good for you to understand and be careful.
ఒకవేళ లేఖనాలను గ్రహిస్తే ఓకే, గ్రహించకపోతే యోబు స్నేహితుల లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు. If you understand the word of God, it is good. Otherwise, you will also be added to Job's అప్పుడు friends list. సొలొమోన్ లాగా పరిశుద్ధ జ్ఞానాన్ని ఈ లోక జ్ఞానంతో కలిపి నీ సొంత జ్ఞానంతో కలిపి మాట్లాడేసుకుంటూ Then వెళ్ళిపోతావు. you also, like Solomon, will corrupt God's wisdom with the worldly wisdom and get entangled. 2 Misunderstood. Peter 3:16. Let's go to the next verse. 16వ వచనము. వీటిని గూర్చి తన పత్రికల అన్నిటిలోనూ బోధించుచున్నాడు. అయితే వాటిలో కొన్ని సంగతులు గ్రహించుటకు కష్టమైనవి. వీటిని విద్యాహీనులను, అస్థిరులైన వారును, తక్కిన లేఖనములను అపార్థము చేసినట్లు తమ స్వకీయ నాశనమునకు అపార్థము చేయుదురు. చూసారా, ఎవరు తెచ్చుకుంటున్నారు? దేవుడు తెస్తున్నారు. ఇది Who is bringing destructions upon their own? Is it God or నీ themselves? ఆలోచనతో తెచ్చుకుంటున్నారు. You are bringing destruction because నీ of your thoughts. ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో తెచ్చుకుంటున్నావు. You are bringing with your own understanding. దేవుడైతే నువ్వు ఎలా బతకాలో, ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలో, ఎలా ఆలోచించాలో యోబు జీవితం ద్వారా నీకు నేర్పించేశారు. ఇంక మరలా నీకు ఏం నేర్పించాలి? The Lord has taught everything through Job, how you ought to live, how you ought not to live, and all. Then what else do you want? James 1:8. యాకోబు 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం. జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 8. గనుక ప్రభువు వలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. అనుకోవద్దు. ఈ మనస్తత్వంతో ఉండి దేవుడి నుంచి నాకేదో దొరుకుద్దని అనుకోవద్దు. దొరకదు కూడాను. You being double-minded, don't expect that you will receive anything from God. జెర్మియా 23:30. జెర్మియా 23 30. వర్స్ 30. ఇర్మియా 23వ అధ్యాయము 30వ వచనము. జాగ్రత్తగా చదవండి ఇది. కాబట్టి Pay attention when you are reading the scripture. Jeremiah 23 verse 30. కాబట్టి తమ వాని యొద్ద నుండి నా మాటలను దొంగిలించు ప్రవక్తులకు నేను విరోధిని. ఇదే అలాగే- యెహోవా వాక్కు. అలాగే యోబు స్నేహితులకు కూడా దేవుడు విరోధిగానే అయ్యాడు. మరి అందరూ దేవుడి వాక్యమే కదా పలికారు. Job's friends quoted scriptures only, but they became the enemies of cross. ఎందుకు అయ్యారు మరి? Why did they become enemies of వాక్యమే కదా God? పలికారు. They indeed spoke the word, but why? ఏదైతే ఏంటి, వాక్యమే కదా. సరే, ఈ భాషలో చెప్తే అర్థమవుద్దేమో. You might say, oh, everything is the word of God. So what? ఎక్కడైనా దేవుడే కదా ఉంటారు. Many people will say, wherever I go, God is there మరి in every ఎక్కడైనా church. దేవుడు ఉండేటైతే నీ సంఘంలో యజబేలు స్త్రీలు ఉండనిచ్చితివి అని ఎందుకు చెప్పారు? If that's the case, in the book of Revelations, why did it say that the spirit of Jezebel is there in your church? 28వ వచనం చూడండి. వర్స్ 28 28వ వచనము. కలకనిన ప్రవక్త ఆ కలను చెప్పవలెను. నా వాక్కు ఎవనికుండునో ఎవరి కుండునో వాడు సత్యమును బట్టి నా మాట చెప్పవలెను. సత్యమును బట్టి. అందుకనే అందరికి బాధేస్తది. ఇది ఎందుకంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పినప్పుడు అందరికి గుచ్చుకుంటది, అది నచ్చదు. When the word of God comes, it pierces the souls of the spirit. Some people get offended. అలా చెప్పేమన్నారు తెలుసా? నెక్స్ట్ వర్స్. ధాన్యముతో చెత్తకు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాక్కు. ధాన్యముతో చెత్తకేంటి సంబంధం? What has got the wheat to do with chaff? 22వ వచనము. వర్స్ 22 22వ వచనం. వారు నా సభలో చేరిన వారైన ఎడల వారు నా మాటలను నా ప్రజలకు తెలియజేతురు. అంతే, వారు నా సభలో చేరిన వారైన ఎడల వారు నా మాటలు పలుకుతారు. నేను ఏం చెప్తానో అదే చెప్తారు. వాళ్ళ సొంత జ్ఞానంతో మాట్లాడరని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. That means they will not speak with their own understanding if they had stood in my counsel. నెక్స్ట్. దుష్క్రియలు చేయక వారు దుర్మార్గమును విడిచిపెట్టినట్లు వారిని త్రిప్పియుందురు. ఇదేనా ఇక్కడ జరుగుతుంది? Then they would have turned them from their evil way and from the evil of their doings. This is ఇంకా not వాక్యం happening. ఇంకేం కావాలి మీకు? What else do you want in the తప్పు scripture? చేయొద్దు, చెడు ఆలోచన వద్దు, నింద వేయొద్దు, మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవద్దు, ఇవన్నీ నేర్పిస్తూనే వచ్చాను. కానీ మీరు ప్రేమగా ఉండండి, మీరు ఏం చేసినా దేవుడిని రక్షిస్తారని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీకు. I have never told that you keep on sinning, God will keep on saving you. I only told be far away from assumptions, misunderstanding, be careful of your thoughts and all. అలాగే చెప్పాను అనుకో, బయట ఉన్న దెయ్యాలని మీ ఇంట్లోనే ఉంటాయి. If I keep on preaching the wrong things, all the devils in the Bible will come and stay in your house. నేను మీకు ఇవేం నేర్పించను. దేవుడు నీకు అధికారం ఇచ్చారు, దెయ్యం మీద అధికారం ఇచ్చారంటాను. నువ్వు క్యాస్ట్ అవుట్ చేస్తావు, దెయ్యం నీతో పాటు మిగతా వాటిని కూడా తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. I will tell you, God has given you the authority. You will cast out the demons. Yes, the demons will be cast out from that person, will come to your house when you don't change. ఎందుకు వస్తాయి? Why do you think the devils will come to your నేను house? పలకమంటే బూతులు మాట్లాడుతున్నావు, Because you will speak bad words. చెప్పుడు మాటలు వినమంటే వింటున్నావు. When I say don't listen to gossip, you give importance. నీ ఆయనతో గొడవ పడమంటే గొడవ When పడుతున్నావు. I say don't fight with your husband, you నీ want to fight with భర్తతో your husband. గొడవ పడమంటే గొడవ పడుతున్నావు. You are doing all things which has been told not to do. You are doing చిరాకు it. తెచ్చుకోమంటే చిరాకు తెచ్చుకుంటున్నావు. Because when you are supposed to not to get irritation, you are getting irritation. అందరికి కూడా లేనిపోని చెప్పమంటే చెప్తున్నావు. You are going and spreading slander and gossip to everybody. ఇన్ని చెప్పి క్యాస్ట్ అవుట్ చేస్తావా అని ఒక మొట్టిగా వేసి మీ ఇంట్లోకి వచ్చి కూర్చుంటాయి. Oh, it's the other way around. The devil will tell, I told you to give gossip, you have been gossiping. I told you to tell lies, you have been telling lies. I told you to Ani- fight with your husband, you're fighting.
మేము ఎలా నిలబడుతున్నాం తెలుసా? How can you cast out? The devil will knock on your head. ఒక్కసారి దాని వంక చూసావంటే అది నిన్ను వదిలి పారిపోవాలి. నీ దగ్గరకు వచ్చి నుంచిన అధికారం కూడా దానికి ఉండదు. ఆ విధంగా మిమ్మల్ని నిలబెడుతున్నాను నేను ఇక్కడ. I am making you stand so firm. When you just look at the demon, it has to flee away from you. అంతే. నీ పిల్లల్ని నువ్వు కాపాడుకునే శక్తి నీకు దేవుడు ఇస్తున్నారు. నీ భర్తను కాపాడుకునే శక్తి నీకు ఇస్తున్నారు. నీ భార్యను కాపాడుకునే శక్తి నీకు ఇస్తున్నారు. నీ ఇంటి వారిని కాపాడుకునే శక్తి నీకు ఇస్తున్నారు. ఆ శక్తిని వదిలిపెట్టి వేరే శక్తిని ఆశ్రయిస్తే ఎట్లా? God is giving you the power and authority to protect your family and all the people surrounding, but instead of that power you're receiving something else. కదా పౌలు మాట్లాడే ప్రతి మాట పాత నిబంధనలో కనెక్షన్ ఉంటదమ్మా. Whatever Paul spoke in his epistles was all connected to the Old Testament. కానీ బయట ఏముంటుంది? క్రీస్తు గురించి మాట్లాడరు కొంతమంది. But some people don't talk about Jesus Christ. క్రీస్తు శరీరంతో వచ్చారని నమ్మరు కొంతమంది. Some people don't believe that Jesus Christ came in the flesh. పరిశుద్ధాత్మే లేరని నమ్మరు And కొంతమంది. some don't believe in the Holy Spirit. పెళ్లిళ్ళే చేసుకోకూడదన్నారు కొంతమంది. And some says you should not get married at all. భాషలు మాట్లాడకూడదు, ఆయన ఉన్నారు కానీ మనం భాషలు మాట్లాడకూడదని కొంతమంది. And some people says you should not speak in tongues. వాట్ ఈస్ దిస్? వాక్యం ఏం చెప్పింది? But what the word has to say. మరి దానికి అర్థం చెప్పాలంటే అర్థం చెప్పే వరం ఇస్తానని చెప్పారు. ఆ వరం ఏది? God tells that he will also give the interpretation of what you speak. Where is that gift? కానీ మనుషులు బుర్రలు ఇలా ఊపుకుంటూ వెళ్తారు. But people will keep on shaking their heads. అది నిజమా కాదా? వాక్యం ఉందా లేదా? వాక్యంలో ఉందా లేదా? ఇది నిజం పరీక్షించుకునేది అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు కదా వినేద్దాం అంతే. But they don't want to know whether it is true or not. They just want to blindly believe in the preacher and వాళ్ళు go. అలాగే ఉంటారు, వినేవాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు. The preacher will be like that and the hearers also will be the same. అది కరెక్ట్ కాదు. That is not right. అందుకనే అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టే ఈ లోకంలో మనుషులకి ఏది వస్తుంది అనుకున్నారో అది మీ మీదకి వస్తుంది. నాకు ఎప్పుడో తెలుసు అంటారు మళ్ళీ వచ్చాక. And these are the people cannot differentiate. So whatever has been meant for the world, it will come upon them, and then they'll say, "Yes, I knew about this." It ఇది will come upon me. గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఎప్పుడూ అనుకున్నాను ఇది జరుగుద్దని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. Many people will say, "Yes, I knew that this will come upon." మరి ఎందుకు ఆపుకోలా? Then why is it you could not stop? మరి వస్తదని ముందే చెప్పి అది ఆపేది కూడా మీకు చెప్తున్నాను, మరి ఆపుకోలేకపోతున్నారు. I'm telling you it's going to come, and I'm telling you have to stop, but you're not able to stop. మరి నాకు ఎప్పుడో తెలుసు అన్న పదం ఇంక వాడకండి మీరు. Therefore, don't tell that you knew this before. జోబ్ 3:25. యోబు 3వ అధ్యాయము 25వ వచనం. జోబ్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 25. ఏది వచ్చినని నేను బహుగా భయపడితునో అదే నాకు సంభవించుచున్నది, నాకు భీతి పుట్టించినదే నా మీదకు వచ్చుచున్నది. ఇది అందరూ యోబు తన గురించి తను మాట్లాడుకున్నాడు అని అనుకుంటారు. Everybody thinks that Job 3:25 was Job speaking to himself. నిజంగా చెప్తే యోబే మాట్లాడింది. Yes, indeed, Job spoke this. కానీ మాట్లాడింది మాత్రం మీతోనే. But whatever he spoke, it was him. జరగబోయేది అతను మాట్లాడాడు. Because he knew what is going to come upon అతను him. మాట్లాడింది కరెక్టే. Whatever he spoke was right. కానీ అతని పరిస్థితుల్లోకి మనం వెళ్ళకూడదు కదూ. But we should not go into the way where Job had. అతను మీకు నేర్పిస్తున్నారు ఇక్కడ. But Job is teaching ఏది us. వస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారో అదే మీ మీదకి వస్తుందా, అది రాకుండా జాగ్రత్త పడండి అని యోబు మెసేజ్ ఇస్తున్నాడు. And Job is giving a sermon to us, telling us whatever he feared most has come ఇక్కడ upon him. So you also be ఆత్మీయ careful. శారీరకం రెండు ఉన్నాయి. Both spirit and flesh is seen here. దేవునిలో లేని వారు ఏది అనుకుంటారో అది పలుకుతారు. And the people who are not in the Lord, they will speak something which is not there. అదే వాళ్ళ మీదకి వస్తుంది. And that's what will come upon them. భయం జీవితం అంటే భయం. When the people are gripped with fear. ఇక్కడ యోబు భయం ఏంటి? What was the fear that Job had? దేవుడు సన్నది అతన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాదేమో అని భయపడుతూనే ఉండేవాడు. The actual fear that Job had was that he would be losing the కదా? presence of God. అబ్బాటే ఎంత బాగుందో వింటాను. See how wonderful his understanding was. ఎక్కడ ఆయన సన్నిధి వెళ్ళిపోతుందో అని చెప్పి వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ పాపం చేస్తారేమో, దేవుడికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తారేమో అని ప్రతిరోజు లెగిసి పిల్లల కోసము బలి ఇస్తూ ఉండేవాడంట. Job used to offer the sacrifices fearing that his children will not remember God and will go astray. అతను ఎప్పుడు అనుకున్నాడు దేవుడి సన్నిధి నాతోనే ఉండాలి అని చెప్పి ఆయనకి ఏది ఇష్టమో అదే చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడు. అబ్బా భలే ఉంది వింటాను. He wanted to please God, so he was always wanting to do that which pleases God. కదా, ఇది జోబ్ క్యారెక్టర్. And this is the characteristics of Job. అతను అనుకున్నది బానే ఉంది, మరి మీరేమనుకుంటున్నారు? Whatever he thought is good and acceptable, but what are you thinking? ఎక్కడ మంచి పలకాలో అక్కడ మంచి పలకరు. You're not speaking where you're supposed to speak, ఎక్కడ that which చెడు is good. మాట్లాడాలో అక్కడ చెడు మాట్లాడుకు నాకు ఎప్పుడో తెలిసి వస్తుందని. అంటే నువ్వు ఏది పలుకుతావో అదే జరుగుతుందని నువ్వు నీకు తెలీదా? Where you're not supposed to speak, you speak and then you bring it upon yourself. జోబ్ 1:5. యోబు 1వ అధ్యాయము 5వ వచనం. జోబ్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 5. వారి వారి విందు దినములు పూర్తి కాగా
యోబు తన కుమారుల పాపము చేసి తమ హృదయములో దేవుని దూషించరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవిత్రపరిచి అరుణోదయం లేచి వారిలో ఒక్కొక్కరి నిమిత్తమై దహన బలి అర్పించుచూ వచ్చెను. యోబు నిత్యము అలాగు చేయుచుండెను. చూసారా, ఒకవేళ నా పిల్లలు దేవుని దూషించారేమో, అట్లా ఉండకూడదని వాళ్ళందరినీ లేపి నుంచోపెట్టి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పి వాళ్ళతో ఒప్పించి అప్పుడు దహన బలులు ఇచ్చుకుంటూ అలా వస్తూ ఉన్న యోబు గురించి ఆ సార్ గారు ఏమన్నారు, స్నేహితుడు నీ పిల్లలు ఏం పాపం చేస్తారో ఇలా పోయారు. And Job was used to really think that his sons were sinning and cursing God, so he used to wake them up early, rise in the morning and offer friends. But what did the friend of Job say? Your children would have committed some crime and that's the reason they deserve this punishment. అతను ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా, యోబు ఆయన సన్నిధి ఎక్కడ పోగొట్టుకుంటానని భయంతోనే ఆయన సన్నిధిని ఆయన్ని ఇలా పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను, కానీ ఈరోజు ఆయన నా నుంచి వెళ్ళిపోయారు, నేను ఏదో వస్తుందని భయపడ్డాను అదే వచ్చింది అని అన్నారు. కానీ మనుషులు ఇలా ఆలోచిస్తే పర్వాలేదు, కానీ వేరే వేరే విధాలుగా ఆలోచించుకుంటున్నారు. దాని నుంచి బయటకు రావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా లేదా మీ ఇష్టమే. It's depending upon you whether you want to come out of the wrong way of thinking or not. లోల్ బకాయల్, శక్తితో అవ్వదు, మీ శక్తితో అవ్వదు. You cannot do it with your own strength. లోల్ ఎదకే హై, అది మీ బలముతో అవ్వదు. Not with your own power you can do it. ఆత్మతోనే అవుతుంది. But with the Holy Spirit you can. హరుకొనట్ చెలి ఆలోచించుకోండి. ఒరియాడోనాయ్ సేస్ ద లార్డ్. దేవుడు చెప్పింది అంతే. శక్తి చేత మీరు ఏమి చేయలేరు, మీ సొంత ఆలోచనతో మీరు ఏమి చేయలేరు. మీ సొంత ఆలోచనతో దేవుడు ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేసుకోండి, నీకు అర్థమైపోతుంది. You cannot do with your own strength and your own power, but with the Holy Spirit you can do it. But just think, how are you doing it? Job 31:23. Job 31:23. యోబు 31వ అధ్యాయము 23వ వచనము. దేవుని మహాత్యము ఎదుట నేను నిలవజాలననియు ఆయన నన్ను నిర్మూలము చేయుననియు భీతి పుట్టెను. చూసారా, ఇది భయపడ్డాడు. He had the fear that it will be better than facing God's judgment. అలాగే Job 9:28. యోబు 9వ అధ్యాయము 28వ వచనం. Job chapter 9:28. నా సమస్త బాధలకు భయపడి వణుకుచున్నాను, నీవు నన్ను నిర్దోషినిగా ఎంచవను సంగతి నేను నిశ్చయముగా ఎరిగియున్నాను. ఎందుకంటే ఏది వస్తదనుకున్నానో అదే నా మీదకి వచ్చింది, నేను అనుకున్నాను కాబట్టి అది జరిగిందని తను చెప్తూ ఇలాగ నా జీవితంలో అయ్యింది, కానీ మీరు ఇలా ఉండకండి, ఈ లోకంలో విషయాల మీద మీ దృష్టి పెట్టకండి అని చెప్తున్నాడు. Job is telling, I had this fear that it will come upon me, what I feared most. You don't have to have that type of fear. He's educating us. కదా, ఇలాగ అజ్ఞానంగా మాత్రము ఆలోచించకూడదు. Don't think unwisely. కదా, యోబు ఒకవేళ యోబు స్నేహితులందరూ కూడా నువ్వు తప్పొప్పుకో 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 తప్పొప్పుకో, నువ్వు తప్పు చేసావు, నువ్వు దూషణ చేస్తున్నావు, నీలో గర్వం ఉంది, అది ఉంది ఇది ఉంది అని అన్నప్పుడు యోబు ఎందుకు ఒప్పుకోలా? Job's friends was forcing him, torturing him to accept his mistakes. But why did Job did not accept what that accusations was all about? Why did he not accept what the friends were telling? మరి ఒప్పుకోవాలి కదా. He should actually accept it, isn't it? ఏముంది తప్పు, తన మీద తప్పు లేదు, అయినా ఒప్పుకుంటే ఏముంది తప్పు? She should have accepted even if there's no mistake. ఈ సమయంలో అతను ఒప్పుకుని ఉంటే దేవుడు ఓడిపోయి ఉండేవారు. If he would have accepted that point of time, he would have given victory not to God. ఇన్ని విషయాలు ఉంటాయి, మరి ఎవరు నేర్పిస్తారు ఇవన్నీ? Who will teach you all these things? There are so many intricate details. ఎవరు నేర్పిస్తారు? Who will teach you all these things? ఇది ఎలా గుర్తించగలుగుతావు? How do you remember? నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవడం వలన ఈ వాక్యం ద్వారా, ఈ వాక్యమే కాదు, ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఏం మాట్లాడినానో అందులో నువ్వు గుర్తించావంటే ఈ యోబులాగే నిలబడి దేవుని గెలిపిస్తావు. నువ్వు You will give victory to God if you're able to understand not just this sermon but the sermons of the past also. ఇన్ని మాట్లాడిన వాళ్ళ గురించి ఎత్తకుండా నేనే నీచుడినని తన గురించి చెప్పుకున్నాడు, కానీ శిష్యుల గురించి కానీ వాళ్ళ స్నేహితుల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుకోలేదు. He had every opportunity to blame it on his friends, but he did not do that. He said, I am the reason for which I have corrupted my wisdom. ఒకవేళ అతను, ఎందుకంటే వాళ్ళు పలికే దాంట్లో టాలీ కనిపించట్లేదు. Because what they were speaking was not accounted, was not telling. అలాగే ఉన్నారు లోకంలో. That's how the people of this world ఏం are. జరిగిందో వచ్చి డైరెక్ట్ గా మాట్లాడరు వాళ్ళు. They don't come and speak directly. అది మాట్లాడకుండా
ఇలాగా జరిగిందేమో, అలా అయ్యిందేమో, దేమోతోనే బతుకుతున్నారు. వాళ్ళు బ్రతుకంతా దేమోనే. Their lives is always based on assumptions and something which is not true. అలా అటువంటి ప్రవర్తనలో ఉన్నారనుకోండి, యోబు స్నేహితుల్లాగే మీరు అయిపోవచ్చు. You will also become like Job's friends if you are like that. నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది మీరు పలకలేదు అని అంటారు. Because the Lord God will says, you have not spoken well ఎంత as my మీతో servant Job's మాట్లాడినా friend. నువ్వు నెగిటివే తీసుకుంటున్నావు అని అంటారు. But the Lord will says, even now you are receiving that only negative నువ్వు only. దేవుడి వాక్యాన్నే ఎందుకు మాట్లాడారని రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు, మాట్లాడారని రిసీవ్ చేసుకున్న చూడు, దానిని బట్టి అడుగుతా, నువ్వు యుక్తమైనగా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోలేదు. Though it was not meant to you, you said it was meant for you and you have taken it negatively, means you have not spoken మరి well. ఇన్ని కష్టాలు అనుభవించారు, వీళ్ళందరూ దంచి ప్రసంగాలు ఇచ్చారు, కానీ యోబుని అంగీకరించారు, కానీ ఈ స్నేహితులు మాత్రం గద్దించారు. దేవుడు ఆ స్థాయికి చివరికి వెళ్ళిపోతారేమో చూసుకోండి. The Lord rebuked Job's friends and not Job. You should not go into the place where Job's friends were rebuked. నన్ను గురించి యుక్తమైనది మీరు పలకలేదు. You have not spoken well as my servant Job మీరు విన్న spoken. వాక్యంలో యుక్తమైనది పలుకుతున్నారా, ఏం పలుకుతున్నారు, యోబు స్నేహితులాగా పలుకుతున్నారో చెక్ చేసుకోండి. When you're hearing the sermon, are you speaking the right words or the negative things? You need to check. యోబు వలె తన తప్పును వెతుక్కోవడం, అతని జ్ఞానాన్ని గుర్తించి పశ్చాత్తాపడినట్లు మీరు పశ్చాత్తాపడుతున్నారా లేదా అన్నది చూసుకోండి. Job was only identifying his shortcomings, his weaknesses, and identifying his own thinking. వాళ్ళ పశ్చాత్తాపం లేదు, But the friends of Job did not have repentance. స్నేహితుల్లో పశ్చాత్తాపం లేదు. There was no repentance in Job's అప్పటికి friends. కూడా మాకు అన్ని తెలుసు, నాకు జ్ఞానం ఉంది, వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చిండారు, నేను ఎప్పటి నుంచో మా తాత ముత్తాతల ప్రీస్టులు, వీళ్ళు వాళ్ళు బిషప్ అని చెప్పుకుంటారు. These people brag about telling that their parents or grandparents were bishops or pastors and other things. చివరికి ఎక్కడ మిగులుతారు? యోబు స్నేహితుల దృష్టిలో కూర్చుని ఉంటారు. Where would they land themselves? They will be in the list of Job's friends. ఇక్కడ చూస్తే యోబు స్నేహితులు మాత్రము జ్ఞానులుగానే మేము అన్ని కరెక్టే అన్నట్టే ఉన్నారే కానీ యోబులాగా పశ్చాత్తాపంలోని లేరు వాళ్ళు. Job's friends were thinking that they were right and they were speaking only word of God, but they were not repenting like ఇప్పుడు Job చూడండి, repented. Job 42:7. యోబు 42వ అధ్యాయము 7వ వచనం. జోబ్ చాప్టర్ 42:7. యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన ఎలీఫజుతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలకలేదు గనుక నా కోపము నీ మీదను నీ ఇద్దరు స్నేహితుల మీదను మండుచున్నది కదా. మెకశ్చవం చలోక్ లారహా, మీకు సమాధానకరమైన దినములు కావాలి అని అంటే ఒక్కసారి దీని మీద దృష్టి పెట్టండి. If you want your days to have goodness and mercy following, then you have to be right in your speech. అంటే యోబు స్నేహితులు, ఎలీహు లేడేంటి Why అని అనుకోకండి. Elihu? You don't ask me why Elihu is not there. Only the three friends are mentioned. ముఖ్యమైన ప్రిఫరెన్స్ వీళ్ళ మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యాడు, These are the main three people. కానీ ఇతనికి కూడా వర్తిస్తది. But it's applicable to him also. వారు యుక్తంగా మాట్లాడకుండా మరింత మాటలతో యోబుని గాయపరిచారు అక్కడ. But these people spoke so rashly, hurting Job. మరి మీ సలహాలు, మీ అడ్వైజులు, మీ కౌన్సిలింగ్లు ఎదుటి వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నాయి అన్నది చెక్ You చేసుకోండి. need to check your suggestions, your counsels, and your opinions. Is it going to hurt others? లేఖనము యొక్క విలువ తెలుసా తెలీదా అన్నది తెలుసుకోండి Know whether you know the importance of the word of God or not. కదా. ఇక్కడ యోబు స్నేహితులు తెలిసిన వారి వలె జ్ఞాని వలె యోబుకి బుద్ధి చెప్పాలని చూసుకున్నారు. The friends of Job wanted to teach a lesson to Job. కానీ దేవుడు వాళ్ళు మాట్లాడేదంతా తప్పు అని గద్దించారు. But God rebuked Job's friends, telling that what they spoke was not accurate. మరి మీరు ఇచ్చిన అడ్వైజ్ లో రైట్ ఉందా రాంగ్ ఉందా అన్నది చెక్ చేసుకోండి You need to check whether your advice was right or with your own understanding. కదా. దేవుడు యోబు పాపం చేసినట్లు ఎక్కడ చెప్పలేదు. Where Job has not sinned, God did not accuse Job of యోబు any sin. విధేయతను అంగీకరించారు. Job accepted the faithfulness of Job. స్నేహితుల మెసేజ్ లోనే సాతాను ఉన్నాడు The message is of the Job's friends. You can see Satan's character there. తెలుసా. Do you know that? ఒక్కొక్క స్నేహితుడు ఒక్కొక్క దాని మీద కొట్టాడు. Every friend of Job was speaking like way Satan సంపద మీద spoke. కొట్టారు, They spoke about money. అతని యొక్క విశ్వాసం మీద కొట్టారు, They spoke against his faith. అతని భార్య మీద కొట్టారు, They spoke against his wife. అతని పిల్లల మీద They కొట్టారు. spoke against his ఇదంతా children. సాతాను చేసిందే. All this was spoken by అదే Satan. వాళ్ళ ఇంటి వారందరూ అని అన్నాడు కదా. మరి That's why I said you have put a hedge of fire surrounding his సరే prophets. చూడండి, ఈ స్నేహితులందరూ దేవుడు వాక్యం పట్టుకుని వచ్చిన సాతాను యొక్క దూతలు అనేది మీకు నిరూపిస్తాను ఇప్పుడు. I will show you that these people, though they were speaking the word of God, they are actually angels of the devil. చూడండి, Job 1:10-11. యోబు మొదటి అధ్యాయము 10-11 వచనములు. జోబ్ చాప్టర్ 1:10-11. నీవు అతనికిని అతని ఇంటి వారికిని అతనికి కలిగిన సమస్తమునకును చుట్టూ కంచె వేసితివి గదా,
నీవు అతని చేతి పనిని దీవించి ఉండుట చేత అతని ఆస్తి దేశంలో బహుగా విస్తరించి ఉన్నది. అయినను నీవు ఇప్పుడు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమస్తమును మొత్తిన ఎడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నిన్ను విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా. కదా, ఈ ముగ్గురు స్నేహితులు వలన యోబు వీటి మీదనే టార్గెట్ చేశారు. And these Nobody three target friends were చేశారు. targeting Job. అంటే సంపద విషయంలో, బాధ విషయంలో, యోబు జీవితం విషయంలో అన్నిట్లోనూ వీళ్ళు టార్గెట్ చేశారు. They were talking about Job against like his prosperity and his children and those things related. కదా, వీటన్నిటి మీద, అవును ఎందుకు చనిపోయారు నీ పిల్లలు, ఎందుకు మరి నువ్వు మంచిగా ఉంటే నేను దేవుడు ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాడు కదా, నువ్వు ఎవరిని బాధ పెట్టావో ఏమో, ఇవన్నీ కూడా సాతాను ఏ విషయాల్లో మాట్లాడారో అదే విషయాల్లో యోబు స్నేహితులందరూ వచ్చి టార్గెట్ చేశారు. In Job 8:4 we also see how they were accusing Job. Your children must have sinned against him, so their punishment was well deserved. So pray to God and seek favor of Almighty. అన్నారు కదా, Look at the way they were speaking. అంటే సంపద విషయంలో, బాధ విషయంలో నీతిమంతులు ఎప్పుడు దీవెనను పొందుకుంటారని టార్గెట్ చేశారు యోబుని. They were telling your prosperity, your children, all things will be good if you are really a righteous నీ person. పాపాన్ని ఒప్పుకో అని చెప్పి యోబుని టార్గెట్ చేశాడు. And they were telling you better accept your sin. యోబు స్వప్రయోజనం కొరకే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నట్టు కూడా మాట్లాడేశారు. అందుకని అన్నారు కదా, సాతాను నువ్వన్నీ ఇచ్చావు తీసే నేను దూషిస్తాడు అని అన్నాడు. And they were also accusing Job, telling that you are using God only for your prosperity. Same thing Satan also was telling that. చూసావా, అపవాది ఏ మాటలైతే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాడో అదే మాటలని నిజం చెయ్యాలని ఈ ముగ్గురిని పంపించారు. ఆ ప్లేస్ లో మీరు ఉండకండి. Satan wanted to prove his point, so he was sending these three friends and making them speak his understanding through these three friends. చేయొద్దు. You should not be like that. మీకు విషయం తెలుసా? You know one more thing? మీరు Job 2:11 చూడండి. యోబు 2వ అధ్యాయము 11వ వచనం. Job chapter 2 verse 11. తేమానీయుడైన ఎలీఫాజు, హుషీయుడైన బిల్దాదు, నయమాతీయుడైన జోఫరు అను యోబు ముగ్గురు స్నేహితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలు అన్నిటిని గూర్చి వినిన వారై అతనితో కలిసి దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదార్చుటకును పోవాలనని ఆలోచించుకొని తమ తమ స్థలములను విడిచి వచ్చిరి. ఏముంది అక్కడ? దేనికి వచ్చారు యోబు దగ్గరికి? Why do you think these people had come to read Job? ఎందుకు వచ్చారు? Why did they come? Read verse 11. అలాగే మీ దగ్గరికి ఎవరు వస్తున్నారో చూసుకోండి. You need to check why people are coming to you. సరే, దీనికి కనెక్షన్ కావాలి. You want a connection for this, isn't Job it? 1:7. Let's go to Job chapter 1 verse 7. యోబు 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం. యెహోవా, నీవు ఎక్కడి నుండి వచ్చితివని వానిని అడుగగా అపవాది, భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచ్చితనని యెహోవాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. మరి యోబు స్నేహితులు ఏ విధంగా వచ్చారు? How did Job come? Job's friends came. యోబుని టార్గెట్ చేశారు. Job's friends came and targeted Job. సాతాను కూడా అటు ఇటు తిరుక్కుంటూ వచ్చి యోబుని టార్గెట్ చేశాడు. Even Satan also was patrolling here and there and wanted to target Job. కదా, మరి యోబును ఓదార్చడానికి వచ్చేందుకు టార్గెట్ చేశారు. They came to target Job, thinking that they were comforting him. చివరికి వారి పరిస్థితి ఏమైపోయింది? What happened at the end? మీరు యుక్తమైనది పలకండి, యుక్తమైనది రిసీవ్ చేసుకోండి, యుక్తమైనది మాట్లాడండి. Speak the right things, speak the things which is acceptable to God. మరి అంత దంచి 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 ప్రసంగాలు ఇచ్చిన ఆ స్నేహితుల పరిస్థితి చివరికి ఎంత దాకా వెళ్ళిపోయింది? 42 verse 8 Job. These people were speaking the word of God and targeting Job, targeting him, but what happened at the end? Let's see verse 8. యోబు 42వ అధ్యాయము 8వ వచనము. కాబట్టి 7 ఎడ్లను 7 పొట్టేలను మీరు తీసుకొని నా సేవకుడైన యోబు యొద్దకు పోయి మీ నిమిత్తము దహన బలి అర్పింపవలెను. అప్పుడు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చెయ్యను. మీ అవివేకమును బట్టి మిమ్మల్ని శిక్షింపక ఉండునట్లు నేను అతనిని మాత్రము అంగీకరించెదను. ఎలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలకలేదు. చూసారా, మనము తొందరపడి అడ్వైస్ ఇచ్చేస్తాము, కానీ వాళ్ళు బాధపడతారు. నువ్వు నీ అడ్వైజ్ లో న్యాయం ఉందా లేదా అన్నది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళకి అడ్వైజ్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎలా చెక్ చేసుకుంటావు తెలుసా? ఈ ప్లేస్ లో నేనుంటే ఏం చేస్తాను? You are very quick in giving advice, but you're not bothered about whether other person is hurted or not. But when you're giving advice, you need to think, if I am in this place, will I be in a position to be like this? ఆ ప్లేస్ లో నా కూతురు ఉంటే నేను ఏం చేస్తాను? If my daughter is in this place, how will I talk? నా కొడుకుంటే ఏం If చేస్తాను? my son was there, what will I say? ఒకవేళ నాకు ఆన్సర్ లేదనుకో నేను కామ్ అయిపోతాను. If I don't get an answer, it's good to remain quiet. నేను అడ్వైస్ ఇవ్వను, I will not give an నేను advice అది జరిగించలేను కాబట్టి. because I cannot do that.
నేను అలా చేయలేను అనుకో, నేను ఎదుటి వాళ్ళకి అడ్వైస్ ఇవ్వను. If I cannot do that, I will not give advice to others. నేను ఎలా చెప్తాను, నువ్వు అలా చేసే, నీకెందుకు ఇట్లా చేసే అని నేను ఎలా చెప్తాను? నేను How can I say do like this, do like that? నేను అలా చేయలేను కదా. When I cannot do, I will not give advice. చేయలేనప్పుడు నేను నోటు మీద వేలు వేసుకుని ఉంటానే కానీ తొందరపడి అడ్వైస్ ఇవ్వను. It's always good to remain silent rather than giving an advice which you cannot do. ఇది నేను చేసే దాంట్లో ఒక 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 విధమైన క్రియ. This is one of the good works that I focus on. ఇది మీరు వాక్యము వినే దానిని బట్టి జ్ఞానముతో ఏ విధంగా వెళ్ళాలా అన్నది కళ్ళు మూసుకొని కూడా మీరు నడవగలుగుతారు. You can go even when your eyes are closed. The word of God will lead you because the light will show you the path. మీకు వాక్యం అర్థం కాలేదనుకో, కళ్ళున్నా కూడా గుడ్డోలతో సమానమని లేఖనం చెప్తుంది. If you don't understand the word of God, even if you have eyes, it's like a blind person. జాన్ 9th చాప్టర్ లో ఏముంటుందంటే, అక్కడ ఒకళ్ళు వచ్చి అడుగుతారనమాట, రబ్బీ ఇతను గుడ్డివాడు కదా, ఇతను గుడ్డివాడు ఎందుకు అయ్యాడు? ఒకవేళ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చేసిన పాపాల వల్ల ఇతను అయ్యాడా అని అడుగుతారు. And in John chapter 9, the rabbi will come and ask disciples, was this man born blind, Lord Jesus? Was it because of his own sins or his parents' sins? 9:2. అప్పుడు ఏమంటారు? But what was the reply in వాళ్ళ verse అమ్మ 3? చేసిన పాపము కాదు, వాళ్ళ నాన్న చేసిన పాపం కాదు, నా నామానికి ఘనత తెచ్చుకోవడానికి, నాకు ప్రత్యక్షత కలగడానికి ఈ కార్యం జరిగింది అని అంటాడు. And in verse 3, Jesus replies, it's not because of his sins or his parents' sins. Jesus answered, this happened so that the power of God could be seen in him. అలాగే యోబు జీవితం కూడా. That's what happened in Job's life too. మీరు జ్ఞానం పొందుకోవాలంటే మీరు వినే విధానంలోనే నువ్వు జ్ఞానం నీ హృదయంలో నింపబడుతుంది. If you want- నెగిటివ్ గా వింటే జ్ఞానం నీ దగ్గరికి రాలేదు. If you receive negatively, the wisdom will not come to you. But if you receive aptly, it will come to you. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray.